স্যার আমরা শুরু করতে পারি। Assalamu alaikum and a very good morning to all the participants. So today we are having the second class of our clinical session for the students who are going to appear in different MD examinations. So in one side we are having the lectures, and on the other hand we are having these clinical classes to give the students a feel of the exam. So for this we have two in-house examiners, and online we have our senior teachers to give opinion about as examiners. In-house today we have our respected head of the department, Professor Fazilatun Malik, madam, and we also have our Professor Bodiuzzam sir, who will be here as in-house examiners. And online we have our very respected Professor Shojol Banerjee sir, who is the chairman of clinical division of BSMMU, Department of Cardiology. So, madam, can we start? So we start with the case. So Ishaq is here with me to help moderate this session. So Ishaq, let's start. At first, we are going to give you two short cases. So we'll be inviting. It would be better if you voluntarily participate here. So we can start, madam, right? So who's going to come here? Please. Okay, Dr. Rakib. Examination is very near. So when is your examination? When do you sit for clinical examination? January 2021. Okay, so fair enough. So introduce yourself and then not to the patient. First of all, introduce yourself to the audience who are. Assalamu alaikum. I am Dr. Rakibul Hassan, MD Phase B resident, and in Phase B start from March 2018. What do we want him to examine, Professor Bodiuzzam? So please examine the cardiovascular system. And we are really honored that we have Professor Shojol Banerjee with us. Has he left us? So we would be grateful if he could have any comments. Sir, any comments? We have asked our student to examine the cardiovascular system, and we can see it in the camera. And I would request all the examinees to look and observe quietly to see if there is any discrepancy in his examination, and feel free to tell us. Sir, do you have any comments, sir? No, you please start the examination. I am with you as I am in the hospital, so possibly so I will examination of the cardiovascular system. Right, examination of the cardiovascular. Not the cardiovascular system. Only precordium. Okay, So first so is we you have first. changed. It is going to be just examine the precordium. We have Professor Meshkat Ahmed with us as well. Thank you for joining us virtually. We are very grateful that we have Professor Shojol Banerjee and Professor Meshkat Ahmed with us. And our student is doing precordial examination. Dr. Amir Nesaruddin with us as well. Thank you for joining. Number. 815. 8316.
8421. So can we ask our virtual examiners to ask the questions? Professor Meshka, do you want to ask him any question? Okay, so can you hear us? Sorry, late join করছি ম্যাডাম হ্যালো নেটের ডক্টর সমস্যা নমস্কার ছিল ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? হ্যালো Huh? Huh. So tell us your findings. নমস্কার ভাই শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? আর লিসেন আর ক্লিয়ার? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি এখন এতক্ষণ ছিলাম না আমি নেটের সমস্যা ছিল শোনা যাচ্ছে না আপনাকে? Precordial examination of my patient reveals shape of the chest is normal, no any deformities, and skin condition is normal, and visible apical impulse present in the present, and no other impulse is present. And apex beat is located in the left fifth intercostal space, just medial to the midclavicular line, which is forceful and ill-sustained in nature. And there is a systolic thrill and present in the right second intercostal space and in the carotid area. And left asternal lip palpable P2 and epigastric pulsation is absent. And faster sound is normally audible in the all over the precordium. And aortic component of the second heart sound is soft, and there is a ejection systolic murmur all over the precordium, but more marked in the aortic region, which is best heard in the sitting and leaning forward with breath hold after expiration, and which is radius grade about 4/6, which is radius toward the both carotids, and no other added sound, and lung base is clear. So what is your probable diagnosis? It may be case of No, aortic so what are the positive findings? Tell me the positive findings. apex beat is forceful and ill-sustained in character, and there is a systolic thrill present in the aortic area and on the both side of the neck. And the second heart sound is soft, and there is a ejection systolic murmur all over the precordium, more marked in the right second intercostal space, which radius toward the both necks. Might be the possible In diagnosis. case of congenital aortic stenosis. Why congenital? Because age is
maybe So 10 you to 12 years. have not asked the age of the patient, huh? No, sir. It's suspected. Do you think you can say congenital aortic stenosis here? Sorry, ma'am. I mean, why did you say congenital, considering the age? But is it unheard that a rheumatic heart disease patient can also present? And is it unheard of? Maybe possible, but ma'am, but in this age, very unlikely, because in congenital rheumatic aortic stenosis, age may be 20 or 30 years. You can see, I think the best way to diagnose is to say aortic stenosis. Yes, sir. Then let the examiner ask you what might be the possibility. Don't jump into your conclusion that congenital aortic stenosis. Why you are jumping to congenital aortic stenosis? You haven't taken the history of the patient. So what is the differential diagnosis of the patient? In the case of pulmonary stenosis and ventricular septal defect. How do you explain that you have forceful and ill-sustained apex beat in the 5th intercourses when you have aortic stenosis? Sir, And you should always say, I have some differential diagnosis, probably a case of aortic stenosis, pulmonary stenosis, and what else you have? Other very important differential diagnoses you have not mentioned. ventricular septal defect. Ventricular septal defect. Yes, sir. Then you explain the apex beat. What you have said, it does not match with your diagnosis. Ill-sustained. Oh, sorry, sir. This is a sustained. Sorry. So you have said ill-sustained. Sustained. That goes against the diagnosis. Yes, this is sustained. Dr. Meshkat, are listening to us? আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাদের? হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। আমরা শুনতে পাচ্ছি না আপনাকে, কেন? ও ও শোনা যাচ্ছে না? ও আমি তো আনমিউটই আছি, শোনা যাচ্ছে না? না Sir, earphones লাগবে? Sir, can you? কম্পিউটার অডিও ইউজ করলে হয়, কম্পিউটার অডিও। Computer or? স্যার একটু ইন্টারাপ্ট করি, আমি কিন্তু স্যারকে শুনতে পাচ্ছি। সম্ভব আপনার এখানে ভয়েস আমরা পাচ্ছি না। আচ্ছা স্যার ঠিক করে থাকবো, আমরা কথা বলি তাহলে। স্যার আপনি আমাকে কি শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ আমি শুনতে পাচ্ছি। Question ওকে ওকে। আমি শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার মানে তোমার এক্সামিনেশনে নিজের গর্ত নিজে না করাই, তাই না? So যেটা বলা হলো, you should have just stuck to aortic stenosis. Why go for congenital? প্রফেসর বদিউজ্জামান যেটা বললেন, তখন তোমাকে এক্সামিনার হয়তো জিজ্ঞেস করতো এই লোকের বয়স কনসিডার করে what kind of aortic stenosis comes to your mind, তখন you could have said congenital. How can you say মানে congenital aortic stenosis বলছো মানে echo report? যেটা শোনা যাচ্ছে ইকো হচ্ছে। know the case and then the examiner will be angry and he just তো বলি একেবারে যে শোনা রাকিব, এর যে এইজ আমাদের দেশে রিমেটিক হার্ট ডিজিজ কমন, তাই না? Yes, সেই sir. হিসাবে তুমি অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ইটস ওকে, কিন্তু আইসোলেটেড অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস only 3% কেস, ইজ নট কমন ফর এইজে কনজেনিটাল। Yes. হতে পারে, কিন্তু তুমি কখনোই ফার্স্ট তুমি বলতে পারো না যে কনজেনিটাল, এই কথাটা কখনোই বলবো না। Yes, sir. এরপর তোমার প্রশ্ন আসতে পারে সুপ্রাভালভুলার না ইনফ্রাভালভুলার, তোমার অনেক ধরনের প্রশ্ন এখান থেকে তোমাকে, তোমার মাত্র 3 মিনিট, ইউল গেট only 3 minutes, না 3 মিনিট 2 minutes, 3 minutes for examination, 2 minutes for cross. HOCM is also an important diagnosis. HOCM. Yeah. So it's better that you say I have some differential diagnosis. Yes. When there's a parasternal systolic murmur, it's safe to say I have some differential diagnosis. Keep aortic stenosis first, then pulmonary stenosis, VSD, HOCM. HOCM যদি আপনি বলেন তখন আপনাকে হয়তো ডাইনামিক অসকালটেশনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আপনি ill-sustained apex vista, এটা কিভাবে বললা? How is that ill-sustained Sir, apex vista? সাস্টেইন আমি জাস্ট বলতে হয়েছে আপনি ফাইল জানেন, কারণ আপনি অন্য কথা বলছেন বা ডায়াগনোসিস স্টিক করতেছেন। না ম্যাডাম, এটা মানে টিপিক্যাল ফাইন্ডিংস আর কি, আমি বলতে ইল সাস্টেইন বলছি। But congenital বলা ক্লিনিক্যালি বলা যাবে না। How will differentiate other differential diagnosis? Sir, in case of ventricular septal defect is pansystolic murmur, and first heart sound and second heart sound all is normal, and radiation in case this patient has carotid radiation, but in case of VSD no radiation, carotid radiation. Systolic present in the aortic area. Differentiate between pulmonary stenosis and 831, aortic stenosis. Sir. There's a differential diagnosis. Sir, in case of 831, pulmonary stenosis, 8421. pulmonary component of the second heart sound is soft,
but in this case, aortic component soft. And there is a systolic thrill present in the aortic area, but in case of pulmonary stenosis, thrill present in the pulmonary area. And in case of pulmonary stenosis, murmur is reduced toward the left shoulder, but this patient reduced toward the both carotids. Yes, sir. In case of pulmonary stenosis, murmur is more marked in the during inspiration, and in case of aortic stenosis, murmur more marked in এখন the শোনা যাচ্ছে expiration. শোনা যাচ্ছে স্যার এখন আমাকে Hello? শোনা যাচ্ছে? জি এখন শোনা যাচ্ছে এখন শোনা শোনা যাচ্ছে যাচ্ছে আপনাকে, থ্যাংক ইউ। আপনার কমেন্টস বলেন। স্যার, এখন আপনি আপনি একটু বলেন ও এক্সামিন করেছে এক্সামিন করে যেটা পেয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি শুনেছি ওইটা। আচ্ছা তুমি আমাকে বলো যে you have said that this is a case of congenital aortic stenosis. I would like to agree you, but there should be some clue to that. What is the clinical clue to make a diagnosis of congenital aortic stenosis? Aortic stenosis that indicates it is congenital in origin. Sir, in case of clinical clue, sir, age is suggestive, sir. Ki suggestive? Age of the patient may be, sir. I heard you told about the age. In Bangladesh, you can have a rheumatic aortic stenosis as early, rheumatic valvular disease as early as at the age of 8. Even the youngest patient was detected to have rheumatic valvular disease was at the age of 5. Especially in Bangladesh, you cannot say that age can be the discriminatory factor. What else could be there? Sir, in case of bicuspid aortic valve, A2 Yes. may be loud, No. and ejection click in case of supravalvular and subvalvular aortic stenosis may be absent, and radiation of the neck radiation in case of subvalvular aortic stenosis is absent. তুমি বলছো No, sir, কিন্তু this is not present in this. বেশি বলছো তুমি। Exactly বলো তো, you were around, কিন্তু তুমি বেশি বলছো। Valvular aortic stenosis congenital origin থাকলে কি পাওয়া যায়? আর আরেকটা জিনিস, জাস্ট ইন্সপেকশন করে কি ফেসিসে কিছু পাওয়া যায়? sir. এক্সামিনার কিন্তু তোমাকে Faces ওইদিকে এত faces face এ yes, sir. কিন্তু Faces syndrome-এর সাথে face syndromic, yes, sir. Syndromic baby হতে পারে, sir. In না case of তোমাকে এত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না। ওগুলো সুপ্রাভালভুলার ভালভুলার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস পাওয়া যায় না। জাস্ট ক্লিনিক্যাল ক্লু যেটাতে তুমি ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবে যে whether it is congenital নাকি মামা। sir, স্যারকে বলো ejection click. ইজেকশন ক্লিক, হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন তুমি আমাকে বলো যে I heard that you told that pulmonary stenosis is a differential diagnosis. Then Yes, how to, as Professor Bodiuzaman asked you, how do you explain the apex forceful Sir, forceful sustained, sir. apical? কিভাবে, how do you explain the pulmonary stenosis with forceful apex? Sir, RV type apex in case of maybe in case. No, that cannot be forceful. Generally, when the apex is formed by the right ventricle, it is generally unimpressive apex. Generally, because RV is less dominant ventricle. আচ্ছা, ventricular septal defect বলছো তুমি। Ventricular septal defect, where do you expect the thrill? Thrill in the left lower parasternal areas, usually in the 4th and 5th intercostal space. In which case you may get a thrill at the suprasternal space or in the second space. Right second intercostal space. হ্যাঁ, কোন ধরনের VSD তে? In which type of VSD? There are many types of VSD: membranous, muscular, supracrystal. Supracrystal. In that case, can you explain the forceful apex? Sir, volume overload. Okay. Madam, this much I had to ask. Thank you for your contribution. Now, one thing আমাদের 5th year শেখানো ছিল যে first of all তোমার diagnose, but I have some differentials বলে এক্সামিনারকে এই সুযোগ, এক্সামিনারকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, তাহলে প্রথম কথা হলো যে তুমি নিজেই বলে দিবা
the differentials could be pulmonary stenosis. However, in this case, the murmur is best heard in expiration, whereas in pulmonary stenosis, the murmur will be best heard in inspiration. So the diagnosis is unlikely. The other differential is ventricular septal defect. However, in ventricular septal defect, the murmur is pansystolic. Here, the murmur was ejection systolic. And here, the murmur was best heard in the bulle with radiation towards the neck, whereas in a VSD, the murmur is best. Sir, যা বললো ওটা তুমি আগেই বলে বলবা, therefore clinically that diagnosis is also unlikely. তুমি, because you are a postgraduate, তুমি এখন স্যারের কি হবা, কলিগ হবা। স্যার যখন তোমাকে পাস করাবে, এক্সামিনার পাস করায় দেওয়া মানে তোমাকে তোমার কলিগ হিসাবে তোমাকে একনলেজ করা। সো তুমি ম্যাচিওরলি আনসার দিতে হবে। হ্যাঁ, তো আমার ডায়াগনোসিস হলো, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস এইটা, আমার ডিফারেন্সিয়াল হলো এইটা, বাট এই ডিফারেন্সিয়াল আমি এই জন্য এই ডিফারেন্সিয়ালটা আনলাইকলি, বাট ইটস আ ডিফারেন্সিয়াল। হ্যাঁ, রাদার দেন এক্সামিনারকে চান্স দেওয়া যে তুমি এটা বলছো ভিএসডি, বাট তোমার তো ভিএসডি সাথে এটা মিলে না, তুমি এটা হাইলাইট করে ফেলো, যে ওটা পোস্ট গ্রাজুয়েট এক্সামিনিং। একটা ভালো পয়েন্ট বলেছি মেশকাত স্যার তোমাদেরকে, যে পালমারি স্টেনোসিসের সাথে কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করবা। একটা তো মারমার গেলই, আরটা যে তুমি বলছো যে এপেক্স ইজ সাস্টেইনড এন্ড হিভিং, পালমারি স্টেনোসিস হতে পারে না, কারণ আরবি টাইপ এপেক্স, আরবি উইল নেভার বি হিভিং এ সাস্টেইন, কিন্তু ভিএসডি তো হতে পারে। কিভাবে এক্সপ্লেন করলা, ভলিউম বাড়লো। সুতরাং যদি হিভিং আর সাস্টেইনড হয় তাহলে পিএস একেবারেই চলে গেল, আউট। এখন রইল শুধু ভিএসডি এবং এএস। এখন ভিএসডি এস এর পক্ষে বিপক্ষে তুমি মতামত নিয়ে ইউ ক্যান কনক্লুড দ্য ডায়াগনোসিস। আর যেটা প্রফেসর ফজল ম্যাডাম বললেন যে নিজের থেকে যদি এক্সপ্লেন করে দাও তাহলে এত কোশ্চেন ইনভাইট নাও করা লাগতে পারে। কমেন্ট করতে চাও, অন্য এক্সামিনাররা কোনো কমেন্ট করতে চাও এই ডায়াগনোসিস বা ডিফারেন্সিয়াল সম্পর্কে? কারো কোনো কমেন্টস আছে? সবাই এগ্রি করলা? ধরে নিলাম যেটা কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, ধরে নিলাম সিভিয়ার কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, পেশেন্ট যদি ভর্তি আছে, নাও হাউ উইল অ্যাপ্রোচ দিস পেশেন্ট? Sir, I could evaluate this patient by investigation, ECG, chest X-ray, and color Doppler echocardiography, and routine investigation. And then, if after conclusion or diagnosis, then management plan. Then for this patient, If patient is congenital stenosis, maybe either bicuspid valve, balloon valvoplasty is a treatment of choice. In case of supravalvular and subvalvular stenosis, surgery is indicated. না স্যার, আমি বলতে চাই ও যদি এরকম ভাবে বলতো, যেটা আমাদের এয়ারটিক স্টেনোসিস ক্লাস হয়ে গেছে, আমরা ক্লিনিক্যাল signs of severity already জানি। Yes. So যদি বলতে যায় there is a thrill, there is a prolonged murmur, harsh murmur, it's likely to be severe aortic stenosis. Treatment is really if it is valvular, we'll have to assess whether the valve is balloon dilatable. Yes, sir. You know what happens is if the annulus is already dilated, in that case balloon valvoplasty at this age may not give good result. There may be overdilation and severe AR, which is very bad for the patient. So if the echocardiography supports, I will go for balloon valvoplasty or valve repair or replacement. Yes. হ্যাঁ রাকিব, তুমি যে বললে সরাসরি তুমি কালার ডপলার চলে গেল, আমরা কালার ডপলার কি দেখি মেইনলি? ওখানে যে টার্বুলেন্সটা হয় কোন লেভেলে হয়, তারপর ইয়েটা ভেলোসিটি আমরা দেখি, সুন্দর করে পরীক্ষায় কিভাবে এক্সপ্লেইন করতে হবে সেটা বলো। 2D তে আমরা তো ইয়েটা দেখি, সুপ্রাভালভুলার ইনফ্রাভালভুলার, ওখানে যে ম্যামমেটটা দেখা যায়, এগুলো 2D তে ভালো দেখা যায়। Supravalvular, subvalvular. স্যার এখানে আরো ভালো কমেন্ট করবেন, কারণ যারা ইকো করেন তারা অবশ্যই আমাদের অনেক বেশি জানেন। কারণ তোমাকে যখন বলতে হবে তখন সব মডেলিটি তুমি বলো 2D মোড এন্ড Color ডপলার স্টাডি, 2D mode and কালার color. স্টাডি। এনি কমেন্ট? একটু কমেন্ট আছে, তোমরা সবসময় ডপলার বলতে গেলে কালার ডপলার বলো, অলমোস্ট সবাই, কিন্তু কালার ডপলারটা একটা স্পেসিফিক মোডালিটিস অফ ডপলার, তাই না? অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসে কি কালার ডপলারের বেশি দরকার না অন্য ধরনের ডপলার দরকার বেশি, বলো তো?
You can make a mistake, but you can correct it as well. সিভিয়ারিটি আপনি কি দিয়ে Which বুঝেন? modalities of Color Doppler would be দিয়ে more বুঝেন না useful spectral for Doppler-ই বুঝেন? spectral Doppler? যেমন ভিএসডি আপনি কালার ফ্লো দেখে লোকেশন বুঝতে পারেন, কিন্তু এএসএ তো সেটা না, এএসএ আপনাকে স্পেকট্রাল ডপলার, ওইটাই স্যার জানতে চাচ্ছেন। ডপলারের কোন মডালিটিটা আপনার দরকার? ওয়েব ডপলার স্যার, কন্টিনিউয়াস ওয়েব। And now then you have to tell me what are the different types of Doppler. Once you have committed something, then you will be trapped in that area. তাহলে তো এটা কালার স্পেকট্রাল বেসিক্যালি এক্সামিনিং নিজের বিপদে ফেলায়। ও যদি এউটিক স্টেনোসিসই বলতো ঝামেলায় পড়তো না, কনজেনিটাল বলছে একটু ঝামেলায় পড়লো, তারপরে ডপলার কালার ডপলার বললো, তাই না? যদি বলতো ইকোকার্ডিওগ্রাফি, বাস দ্যাটস অল। ইকোই বললে পারতাম। শোনো, আমি বলি ইন্টারন্যাশনালি তো ইকো কালার ডপলার বলতে কিছু নাই। না স্যার, ওরা কি বলে ইকোকার্ডিওগ্রাফি স্টাডি, এটা বলতে তারা সবকিছু মিন করে। শুধু আমাদের পার্সপেক্টিভ আমরা আলাদা করেছি যে কালার ডপলার, ইকোকার্ডিওগ্রাফি স্টাডি মানে ইনক্লুডস এভরিথিং, স্পেকট্রাল ডপলার, কালার ডপলার, 2D ইমেজিং, এভরিথিং। সুতরাং এটা যদি বলো ইকোকার্ডিওগ্রাফি স্টাডি, দ্যাট সাফিস এভরিথিং। এটা আলাদা করে কালার ডপলার বলার দরকার নেই। বললেই এভাবে গর্তে পড়বা, যেটা মেশকাত স্যার তোমাকে ধরলো, ঠিক আছে? যেটা এখন বলো ডপলার কি কি আছে, স্যারকে বলো ডপলার কি কি ওইটা আছে। ম্যাডাম এখন মনে নেই। আমার বলতে পারবে না, ঠিক আছে? ডপলার এটা পড়ে যায়, আসতে হবে। স্যাররা ঠিকই বলছেন, কিন্তু ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি লিটল স্মার্ট তুমি বলতে পারো ডিফারেন্ট মডালিটিস অফ ট্রান্সথোরাসিক ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এটা বলতে পারো। Very smart answer. Different modalities of transthoracic echo, তাই না? যদি একটা জাস্ট প্রশ্ন, যদি ক্যান আনসার ইট, ফর এক্সাম্পল দিস পেশেন্ট ইজ নট ফিট ফর balloon valvuloplasty, he needs valve replacement, বয়স মাত্র হচ্ছে 12, মেবি আই থিঙ্ক 11-12 হবে। এখন কি ভাল্ব দেবো? এই বয়স তো বাড়বে, তো বড় হয়ে যাবে, তখন কি ভাল্ব একে দেবো আমরা? তো বিপদ, ভাল্ব দিবা, পেশেন্ট বড় হয়ে গেল, তখন ভাল্ব তো ছোট হয়ে যাবে। হোয়াট উড ডু? জানো কি না বলো। স্যার ইন গোয়িং এজে স্যার হচ্ছে যে যেটা হচ্ছে যে অটোগ্রাফ করা যায় স্যার, ইন কেস অফ অ্যারোটিক ভালভ, পালমোনারি ভালভ রিপ্লেস। এক্স্যাক্টলি, রস প্রসিডিউর করা যায়। ক্রস প্রসিজার সার্জনরা বেশি পছন্দ করে না। এটা খুবই রেফারেন্স সেন্টার, ওয়ার্ল্ডের রেফারেন্স সেন্টারে করা হয়। বলা হয়েছে যে পেশেন্টের বয়স যদি 45 এর নিচে হয়, আর যদি রেফারেন্স সেন্টার থেকে যারা এক্সপার্ট ইন ডুইং রস প্রসিডিউর, তাহলে রস প্রসিডিউর ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, কিন্তু প্রোভাইডেড দ্যাট সেন্টার শুড বি এক্সপার্ট ইন ডুইং ইট, আদারওয়াইজ ইট ইজ নট ইন্ডিকেটেড, 1 নম্বর। কিন্তু আমাদের রস প্রসিডিউর আমাদের দেশে এখনো বোধহয় একটা কেস হয়েছিল নাকি, শুনলাম যে বাচ্চার জন্য করছিল, শৈফুজ্জামান বলছে সেদিন, এগুলো একটা। কিন্তু যদি রস প্রসিডিউর করা গেল না, তারপর নেক্সট ওয়াট? স্যার যেহেতু এজ বিলো reproductive age, biprosthetic valve may be থাকলে ভালো হতো একটা, তাহলে হয়তো আরো বেটার আমাদেরকে হাইলাইট করতে পারতো। আসলে যেটা করে আমি জানি না, সার্জন নাই কি ওখানে, অনলাইনে কোনো সার্জন থাকলে ভালো হতো। যাই হোক, সার্জন যেটা করে এটা এক দুইটা করে। একটা হচ্ছে পেশেন্টের অ্যানুরাসটাকে কেটে বড় করে একটা মিনিমাম 19 সাইজ, যেটা একটা ছোট সাইজ লাগানো হয়। প্রেফারেবলি দুটো করা হয়। একটা হচ্ছে অনেকে করে কি টিস্যু ভালভ লাগায় দেয়, টিস্যু ভালভ লাগিয়ে দেয় যে পেশেন্ট একটু বড় হলে, যখন তার বয়স 30-35 হবে, তখন তার চেঞ্জ অলরেডি টিস্যু ভালভটা ডিজেনারেট করে যাবে, তখন দে উইল রিপ্লেস উইথ এ মেকানিক্যাল ভালভ। এই একটা অপশন। আর একটা অপশন হচ্ছে যে তারা রুটটাকে বড় করে ম্যানুয়ালি তারা সার্জারি করে, তারপর মিনিমাম যে সাইজ অ্যাভেলেবল, এখন সম্ভবত 19 ইজ দ্য স্মলেস্ট সাইজ অফ দ্য ভালভ অ্যাভেলেবল, সেটা লাগানোর চেষ্টা করে। বাট ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট জব, and surgeon would have explained it better. Any comment from Professor Mishkat, sir? No, but how do you assess the severity? How do you know that the patient will require surgery, or you can wait for some time so that you can replace the valve thereafter? How do you know that? from the patient symptom and clinical evaluation. If patient is symptomatic or a patient has a clinical like pulse, So blood pressure. you did not go through the history, is it? No, no, sir. No. Okay. Which history? Which will dictate you that this patient will require surgery? Which symptoms? Sir, patient may have any dyspnea, patient have any syncope, patient have any angina, and others any symptoms like fatigue. No, other symptoms will not warrant the surgery. তিনটা সিম্পটম বলা, aortic stenosis. Dyspnea, syncope, and angina.
angina. Convincing evidence. Okay. And on echocardiography, And echocardiography valve morphology, sir, and 2D echocardiography is a valve morphology, valve etiology, LV size, and LA size, and in case of severity, peak gradient and mean peak velocity, mean gradient, and valve area. okay. LV hypertrophy dilate. নেক্সট আর কি এটা ব্যাপার তো শেষ নাকি? Nazir Ahmed sir is with us. Do you want to make any comments? আপনি দৃশ্যমান হন নাজির ভাই, হ্যাঁ হ্যালো দৃশ্যমান হন একটু। হ্যালো শোনা যায়, দেখা যায় না। দেখাই নেই তো। হ্যালো জি, হ্যাঁ। হ্যাঁ আমি একটু অ্যাড করতে চাচ্ছি রাকিবকে। রাকিব, যে ইউজুয়ালি তুমি বললে যে ইটস এ কনজেনিটাল মানে অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস, তুমি আদার কমন অ্যাসোসিয়েশন ইউজুয়ালি কি কি থাকতে পারে যেটা কমন মানে তোমার অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস ইন কনজেনিটাল কেসে থাকে, সেগুলা কি কি হতে পারে এবং সেগুলা কিভাবে ডিটেক্ট করা যায়? Patient associated with coarctation of the aorta, patent ductus arteriosus, and maybe associated with VSD, and other in case of syndromic. মোস্ট কমন গুলো কি কি থাকে? মোস্ট কমন অ্যাওর্টিক কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক স্টেনোসিসের সাথে মোস্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন সেগুলো আছে কিনা সেগুলা মেশকাত স্যার একটু বলবেন? তোমাকে একটু হিন্ট দিই, তুমি যেগুলো বলছো তার থেকে বলো তো কোনটা মোস্ট কমন। তুমি কোঅ্যাক্টেশন বলছো, তারপর অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট বলছো, এর মধ্যে কোনটা কমন? আমরা সাধারণত ইন্টারভেনশন করি সেটাতে। কোঅ্যাক্টেশন আমি স্যার এইটুকু জানি যে কোঅ্যাক্টেশনের সাথে মোস্ট কোঅ্যাক্টেশন এবং আরেকটা থাকে তোমার ওই কি বলে পিডিএ। পিডিএ বলছে, কন্ডিশন বলছে, পিডিএ। ঠিক আছে। তাহলে can we আজকে finish স্যার right now? ওরা আর কি কোশ্চেন করবেন কিছু? তা নাহলে ওকে আমরা ছেড়ে দিতে পারি নাকি? নেক্সট ভালোই করছে ও, একটু বেশি না বললে ভালো করতে হয়। না বললে ভালো তো, দেখছো এটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলছে। বললে ভালো। ওর যেটা হচ্ছে প্রথমেই মানে ডাইরেক্ট ডায়াগনোসিসে গেছে, এটা তো খুব খারাপ, এটা কখনই যাওয়া উচিত হবে না। তাহলে থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট কেস আমাদের শেষ হলো, এখন সেকেন্ড কেসের Second case. ভলেন্টিয়ার কে? শারমিন আসুক না? হ্যাঁ, তোমার পরীক্ষা কবে? তাহলে আসো। Assalamu alaikum. I am Dr. Sharmin Ali, MD third part student, examining July 2020. আপনি বলেন। সব শর্ট কেস, একদিন আমরা লং কেস করবো না, আগে ওরা হিস্ট্রি নিয়ে রাখবে। তাহলে কি অসকালটেশন করবে? না না, জেনারেল এক্সামিনেশন করুক, জেনারেল এক্সামিনেশন করবে। জেনারেল পরে একজনকে পিক আউট হবে। তুমি একটু 2 মিনিটের মধ্যে জেনারেল এক্সামিনেশন করে ফেলো, কিছু পাওয়া কিনা দেখো। 3 মিনিটস।
Professor Meshkat, at a question chilo, COVID era, during COVID era, if there is an examination, what will the norm? Should the patient come with the mask of the patient should be removed or not in the COVID era? এটা তো এখন আমাদের ঠিক করতে হবে আসলে কি করার। মনে হয় না যে এটা বলে নেওয়াই ভালো যাবে, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিমুভ দ্য মাস্ক। এটা বলে নিতে হবে, আবার মাস্ক রিমুভ করবো না। আসলে কোভিড থাকা অবস্থায় যদি পরীক্ষা হয় আমাদের সবাই বসে ঠিক করতে হবে একসময় জুম মিটিং করে যে আমরা করতে হবে যে কি করা লাগে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এটা কিন্তু একটা ইস্যু। হ্যাঁ, স্টুডেন্টের সংখ্যাও তো অনেক, তাই না? বললাম অনেক স্টুডেন্ট তো আমাদের পরীক্ষা এক্সামিনি। নিতে হবে না, এটা তো জমে যাবে সব। মেশকাত স্যার, কি আপনাদের প্ল্যান কি? বিএসএম এর প্ল্যান কি? পরীক্ষা নেবেন আপনারা? বিএসএমইউ তে থিসিসের ডেট দিয়েছে, এখনো ক্লিনিক্যাল সম্পর্কে ডিসিশন নেয়নি। থিসিসের ডেট দিয়ে দিয়েছে 27 তারিখ। ডেট কবে? থিসিসের ডেট কবে? ম্যাডাম আমাদের ডেটটা আমি জানি না ঠিক এখন, বিভিন্ন ডিসিপ্লিনে দিয়ে দিছে আর কি। What is your finding? হয় এক এক স্টুডেন্টের I want to examine blood pressure. লাগবে না, আচ্ছা বলো। On general examination of this lady reveals patient is looking ill and lying comfortably on bed and cooperative. And among the positive findings, she is moderately anemic and there is koilonychia and mild pitting edema, leg edema, and pulse is about 64 beats per minute, which is regular and regular in rhythm and low in volume. And other examination findings reveals no abnormality. Brittle. Describe the pulse. Pulse bolo, pulse. Describe the pulse. Describe So the pulse. pulse is 68 beats per minute, which is irregular and তখন তুমি এখন ইরেগুলার সুইচ মানে করলা, প্রথমবার ভুল বলে ফেলছিলাম। তাই না? আমি তাই তো বলছি যে পালসটা তো এখানে যে আমাকে জেনারেল এক্সামিন করতে দেওয়া হয়েছে, বিকজ এখানে অনলি পজিটিভ ফাইন্ডিং হচ্ছে পালস অফ দ্য পেশেন্ট, আর সেখান থেকে তোমার কোশ্চেন গুলি আগাবে। সেখানে তুমি ভুল করে ফেলছো যে রেগুলার বলছো। হ্যাঁ ঠিক আছে, কারণ এটা নট রেগুলার, পিওরলি ইরেগুলার। তারপর আমার ডায়াগনোসিস যাব। আর এনিমিক আছে ঠিক আছে, বাট কোলনোনাইকিয়া আই ডোন্ট থিংক, তোমার দেখা তো কোলনোনাইকিয়া আছে কিনা? জেভিপি রেজড আছে, অথবা ক্লাবিং সায়ানোসিস আছে, অথবা ইরেগুলার পালস, অথবা কোন একটা পালস অ্যাবসেন্ট আছে। কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের জেনারেল এক্সামিনেশন এটাই। মানে এটা ট্রিক্স আর কি, স্যার হয়তো রাগ করতে পারেন, বাট ট্রিক যে এগুলা জেনারেশন দিলে এগুলোর মধ্যে একটা পজিটিভ ফাইন্ডিং থাকবে, নাহলে তো এটা দিবে না জেনারেশন করতে এমডি পরীক্ষা, এমডি থার্ড পার্টি। এমডি কার্ডিওলজিতে দিবে না। হ্যাঁ, সেটা পালসটা তুমি রেগুলার। আচ্ছা পালস ডিসক্রাইব করো, এখন ডিসক্রাইব এর পালস। The pulse is about 68 beats per minute, which is irregular and variable in volume, and there is a volume is variable. Rhythm is irregular, volume is variable, and there is no radial asymmetry and no radiofemoral delay. So what is the diagnosis about your pulse? By examining the pulse, my diagnosis is most probably mitral stenosis with atrial fibrillation. এইখানে তো পুরো হয়ে গেল। মাদ্রাস কেন যাচ্ছ? Why you are going to mattress stenosis? ওটা পালস রে দিস। শুধু পালসে Sorry, sir, I have some differential diagnosis. না, ফার্স্ট আই হ্যাভ মাই ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস। ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের পরে মাই ডিফারেনশিয়াল। This patient is having what? Probably Atrial fibrillation. atrial fibrillation. হ্যাঁ, তারপর এখন তুমি বলো
Patient anemic, atrial fibrillation, female patient, age middle, young age, anemic patient, atrial fibrillation আছে। স্যার আমি একটু বলতে পারি মানে ইরেগুলার পালসের অন্য কোনো ডিডি Yes, আছে sir. আপনার I কাছে? have some differential diagnosis. পালসের কিছু ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস আগে বলুন। Number one, atrial fibrillation. Number two, atrial flutter with variable atrioventricular block, and multifocal atrial tachycardia. Multifocal atrial tachycardia. মেশকাত স্যার কিছু কমেন্ট করবেন? জি ম্যাডাম, তুমি have you taken permission from the patient before you examining her? Yes, sir. Okay. এখন তুমি আমাকে বলো যে মানে beforehand you had no idea about that you were dealing with a case of atrial fibrillation, but আমরা বলে দিছি তারপর তুমি জানো atrial fibrillation, and you are asked to describe the pulse, তাই না? What else you must do if you know that you are dealing with a case of atrial fibrillation? যেটা না বললেই হবে না, তোমাদের বলা উচিত ছিল ম্যাডাম আমি তো এটা ভাবি নাই, আমি এটা করি নাই। একটা পেশেন্টের জেনারেল এক্সামিনেশন, if there is irregular pulse and you think that this could be a case of atrial fibrillation, then what else is needed? Otherwise you will not pass. Sir, I have to check for pulses deficit. Yes. সেটা তোমার বলা উচিত ছিল যে আমার পালসাস ডেফিসিটটা দেখা উচিত ছিল। Yes, sir. দেখবো কিনা কিংবা পারমিশন, এটা অবশ্যই বলতে হবে, না হলে স্যাররা খুব মাইন্ড করেন পালসাস তুমি অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন দেখতেছো, পালসাস ডেফিসিট দেখতেছো না, কারণ দ্যাট ইজ দ্য ওয়ে you can differentiate the irregular pulse from atrial fibrillation. একটা পথ। তুমি বলছো atrial flutter with variable block is a cause for irregular pulse, তাই তো? কেন atrial flutter ছাড়া অন্য কোনো কারণে যদি variable block হয় তখন irregular pulse হবে না? জি স্যার, ভেন্ট্রিকুলার ব্লকে হতে পারে স্যার, বিশেষ করে বাইজেমিনি ভেন্ট্রিকুলার। না আমি যেটা বলতেছি, তুমি বলছো যে তোমরা সবাই বলো আর কি, এটা খুব কমন, মানে আমার মনে হয় যে এটা কমন অ্যান্সার তোমাদের, কিন্তু একটা কমন অ্যান্সার থেকে আমরা তো ম্যাচুরিটি জাজ করি। ম্যাডাম বললেন না যে কালকে তুমি মানে ইউ শুড টক লাইক কনসালটেন্ট, আমরা এটি জাজ করার চেষ্টা করব। যখন তুমি বললে যে অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ ভ্যারিয়েবল ব্লক, তখন আমরা বুঝে নিলাম তুমি আসলে কনসেপ্টটা সম্পর্কে তুমি এটা ইউ হ্যাভ মেমোরাইজ ইট বাট ইউ হ্যাভ নট কনসেপচুয়ালাইজ ইট। কারণ যে কোনো সেকেন্ড ডিগ্রি ভ্যারিয়েবল ব্লকেই তো ইরেগুলার পালস হবে, বুঝতে পারছি? Yes, sir. Also it can happen with atrial flutter with variable block. ধরো সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক 3:4, 2:3, 4:5 এরকম যদি ভ্যারি করতে থাকে তখনও কিন্তু ইরেগুলার পালস হবে। আমরা বলার সময় সবাই বলো তোমরা যে অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার উইথ ভ্যারিয়েবল ব্লক, কিন্তু এটা বলো না যে ভ্যারিয়েবল সেকেন্ড ডিগ্রি হার্ট ব্লক। ঠিক আছে? Yes, sir. এক্সট্রাসিস্টাল সম্পর্কে কি বলছো তুমি? জি, মানে ইরেগুলার পালস বলছো তুমি, একটা কজ এক্সট্রাসিস্টাল বলছো, পিভিসি বলছেন আপনি? পিভিসি বলেন না, না, পিভিসি বলে নাই। পিভিসি বলেন স্যার, বলছো? না বলা হয়নি স্যার। ও আচ্ছা, তুমি কজগুলো বলো, কারণ এটা আন্ডার গ্রাজুয়েটে জিজ্ঞেস করে, এটা খুব মানে সবগুলা কজ আসলে বলতে পারা উচিত। Irregular pulse cause. The atrial fibrillation, atrial flutter with variable AV block, multifocal atrial tachycardia, and variable second degree AV block, and premature ventricular complex. আবারও তোমার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার না এরকম ইন্ডিকেট করছে। মাল্টিফোকাল হলেই হয়, মাল্টিফোকাল হলে হবে নাকি ফ্রিকোয়েন্ট হলে হবে, কোনটা? So multifocal atrial tachycardia. অ্যাট্রিয়াল এক্সট্রাসিস্টাল তো অ্যাট্রিয়াল এক্সট্রাসিস্টাল, স্যার পিভিসির কথা বলতেছেন, মাল্টিফোকাল পিভিসি বলবেন নাকি ইউনিফোকাল পিভিসি? এটা ও মাল্টিফোকাল অ্যাট্রিয়াল এসে বলছে, হ্যাঁ দুইটাই। মাল্টিফোকাল বলার তো দরকার নাই। আচ্ছা, ফ্রিকোয়েন্ট ভেন্ট্রিকুলার কিংবা সুপ্রাভেন্ট্রিকুলার এক্সট্রাসিস্টাল যদি হয়, খুব ফ্রিকোয়েন্ট যদি হয়, ইরেগুলারলি হতে থাকে, তখন ইরেগুলার পালস পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা তখন আবার বলো যে মাল্টিফোকালের সাথে কিন্তু কোনো সম্পর্ক নাই। ক্লিয়ার হয়েছে? এখন আমাকে তুমি বলো, you have found an irregular pulse in a patient with 8 years old lady, young lady.
তুমি কি কারণ মিস করছো যেটা ওই পেশেন্টের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে? ইটস রাদার কমন ইন দ্যাট এজ। Sir, I have to look for the causes of the irregular pulse. হ্যাঁ, বলো কোনটা কি চিন্তা করতেছো তুমি? And so I have to measure blood pressure. না না hypertension, না, এই পেশেন্টের জন্য কি ভাববা তুমি? তোমার mitral, ডিফারেন্স সেটা pneumatic বলো। mitral. অ্যাট্রিয়াল pneumatic valvular ফিব্রিলেশনে হ্যাঁ, অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস এর মধ্যে কোনটা মিস করছো তুমি, যেটা এই 8 বছরের মেয়ের জন্য প্রযোজ্য? Or in a 90 years old gentleman? Physiological finding. Maybe physiological. Sinus arrhythmia, severe sinus arrhythmia তে কিন্তু irregular pulse হয়, যার জন্য তোমার কিন্তু এক্সহস্টিভ কজ ফর irregular pulse জানতে হবে, কারণ তুমি কার্ডিওলজিতে মানে ডিগ্রি করতেছো, তুমি কার্ডিওলজিতে ক্লিনিশিয়ান হতে যাচ্ছ, বুঝছো? In the extreme ages, you'll get irregular pulse, which is physiological at that age, which may be physiological at that age. অবশ্যই এলডারলি পেশেন্টদের সাইনাস নোড ডিজিজও থাকতে পারে। সিভিয়ার সাইনাস অ্যারিথমিয়া ইজ অলসো কজ ফর irregular পালস। এটা খুব কমনলি স্যাররা জিজ্ঞেস করেন, তো আমার মনে হয় যে আর কনসেপ্টটা খুব পরিষ্কার করে তারপর বলতে পারলে মনে হয় যে ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল। একটা প্রশ্নেতেই বোঝা যাবে যে তুমি ইউ আর ম্যাচিওর আর না। জি ম্যাম, এটা জিজ্ঞেস করুন। Thank you, sir. তাহলে বলা হলো যে এটা এই পেশেন্টের বয়স, এই বয়সের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন পাওয়া গেল। There are so many different diagnoses of irregular pulse, but assuming that this patient she is having atrial fibrillation, so what might be the possible cause? What you want to look further for the cause in general examination, clinical examination? Sir, in general examination, I have to look for the blood pressure, to measure blood pressure, thyroid, is there in thyromegaly, and also thyrostatus status. So the general examination is thyroid paisa. You have got thyroid in general examination, thyroid. Normal. And also I have to examine precordium of this patient to look for any murmur and sounds. Ausculted or precordium? Only ausculted, yeah. So, Isha, যে এক্সপোজ না করে জাস্ট এমনি শুনে expose করা লাগবে না, তুই এমনি করো, Expose না ঠিক আছে, করেই expose শোনো। করা লাগবে না, expose করা দরকার নাই, এমনি করো। এমনি শুনো, কাপড়ের উপর দিয়ে শুনো। না, ওই যে এক্সামিনেদের জন্য যদি জেনারেল এক্সামিনেশন দেয়, টপিক যেটা বললো, হাতে কি আসবে? হাতে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন, কোল্যাপসিং পালস, ক্লাবিং, সাইনোসিস, হাতেই চারটা। মুখের মধ্যে কি হতে পারে? মাইট্রাল ফেসিস হতে পারে, তারপরে তোমার থাইরয়েডটা অবভিয়াস হতে পারে, বাট আমাদের কার্ডিওলজিতে থাইরয়েড হয়তো দিবে না, ক্যারোটিড, ডান্সিং ক্যারোটিড দিতে পারে, তাই না? আর কি মানে কয়টাই তো, আর কি জেবিপি রেজ হতে পারে। জেনারেল এক্সামিনেশন এটা আর হচ্ছে মানে পালসাস ইয়ে আছে কিনা, যে কোয়ার্টেশনের ইয়ে ওইটা ডিলে আছে কিনা, হ্যাঁ, এই কয়টা জিনিস খেয়াল করা লাগবে। পালসাস ডেফিসিট যদি দেখতে বলে আমাকে স্যার, আমি সেক্ষেত্রে আমাকে যদি একাই দেখতে বলে, আমি সেক্ষেত্রে কিভাবে দেখবো স্যার? ম্যাডাম, আমার মনে হয় এটা আনলাইকলি। আপনি যখন ইরেগুলার পালস পাবেন, আপনি যদি স্যারকে বলেন যে স্যার আমি ইরেগুলার পালস পাচ্ছি, পালসাস ডেফিসিট দেখতে চাই, তাহলে ওখানেই স্যার হয়তো আপনাকে ছেড়ে দিতে পারে। হ্যাঁ, একা একা তো আসলে মানে আইনগতভাবে এইভাবে দেখা সম্ভব না। হলে আপনি অনেক সময় স্যাররা বলেন যে রোগীর বুকের উপরে ঘড়ি রেখে আপনি ইয়ে করতে পারেন, সেটা মানে ওরকম বলে না সাধারণত, কোনো পরীক্ষা করতে দেয় না, কিন্তু আপনাকে ওই পর্যন্ত যেতে হবে যেটা আমি দেখতে চাই। So what is the finding? Mic to know, how to mic know. এখন শোনো, যে স্যার বললেন, নমস্কার স্যার, স্মার্টলি বলতে হবে, স্মার্টলি ডিসক্রাইব করতে হবে যা ফাইন্ডিং। স্মার্টনেস ম্যাটার্স। হ্যাঁ, তোমার ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না, ক্যামেরা উঠা যাচ্ছে এখানে। By auscultation of this lady reveals first heart sound is variable in intensity, and second heart sound is normally splitted in the pulmonary area,
and there is a low-pitched localized mid-diastolic murmur in the apex, which does not radiate to left axilla, and the grade of the murmur is 3/6, and there is no other added sound, and the murmur is associated with opening snap and with loss of presystolic accentuation, and other areas auscultation reveals no abnormality, and lung bases are clear. Murmur ki paisa? Murmur, describe the murmur. Is a low-pitched localized rough rumbling mid-diastolic murmur, which is hard at the apex with the bell of the stethoscope, and in the left lateral position, and best heard at the breath hold at expiration, and the grade of which is 3/6. No other, and which is associated with opening snap, and there is no presystolic accentuation. So what was the possibility of this type of murmur? The most possible cause is mitral stenosis with atrial fibrillation. Dr. Sharmin, if you're asked to formulate proper diagnosis, would you say like this, that mitral stenosis with atrial fibrillation, or you will total complete diagnosis, what would it be? Mitral stenosis, most probably rheumatic in origin, and with atrial fibrillation with fast ventricular rate, and there is no signs of pulmonary hypertension. Fast ventricular rate. You told us it was 68 beats per minute. তো এখন তো আমি অসকালটেট করে ফাস্ট ভেন্ট্রিকুলার লাগছে আমার। তাহলে পালসাস ডেফিসিটটা দেখা দরকার ছিল, সেটাই কথা। Yes, sir. হ্যাঁ, যে ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার রেট তো পালসে বোঝা গেল না, তাই না? পালস তো সব বিটটা পালসে আসে না, Yes, sir. সুতরাং পালস দেখে তো বোঝা যাচ্ছে না ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার। পালস দেখতে হলে আইসিজি করতে হবে অথবা হার্ট রেটটা দেখতে হবে। ঠিক আছে। Meshka sir, comment about her description of the murmur. হ্যাঁ, একটু কমেন্ট করি। When you have got opening snap, what differential diagnosis is in your mind of that opening snap? The differential diagnosis of opening snap is the wide and fixed splitting of the Okay, atrial septal defect. atrial septal defect. Yes. তোমার মাথায় যদি সেটাই থেকে থাকে, then what maneuver was required for this patient to exclude atrial septal defect? Because atrial fibrillation is common both in mitral stenosis and in atrial septal defect. And you also have got a mid-diastolic murmur without presystolic accentuation. So back in the mind, there should be a differential diagnosis of atrial septal defect. You're not sure then whether you are dealing with MS or with atrial septal defect. Yes, sir. তখন তোমাকে তো ক্লিনিক্যালি এটা ঠিক করতে হবে that you are dealing with MS, not with atrial septal defect. What other maneuver or what other examination, extended examination was required in this patient to differentiate between atrial septal defect and mitral stenosis? So in case of atrial septal defect, there will be a ejection systolic murmur in the left upper parasternal area, and there is also. তুমি তো পেশেন্টকে বসিয়ে দেখো নাই। How do you know that you have not missed that murmur? স্যার বসিয়ে দেখেছি। ও দেখেছো? আচ্ছা, ওকে দেন। আচ্ছা, আমি তোমাকে ডিফারেন্সিয়েট করতে বলবো না। হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন ওপেনিং স্ন্যাপ অ্যান্ড স্প্লিটিং অফ দ্য সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এখনই জিজ্ঞেস করতেছি না আমি তোমাকে। কিন্তু তুমি আমাকে বলো যে ইউ হ্যাভ গট মাইট্রাল স্টেনোসিস অ্যান্ড অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। তুমি এখন পর্যন্ত যা যা পরীক্ষা করছো, we have seen that, but what else that you must do in a real life, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। and you have received তোমার ইমার্জেন্সি ডিউটির সময় তোমাকে তোমার কনসালটেন্ট হিসেবে তোমাকে ডেকেছে, বলতেছে যে এটা মাইট্রাল স্টেনোসিস উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন। তুমি এক্সামিনেশন, তোমাকে তোমার হাউস ডক্টর তোমাকে এক্সামিনেশন সবকিছু বললো, তুমি যা করছো, কিন্তু কি বাকি আছে যেটা তোমাকে করতেই হবে। এই পেশেন্টের সত্যিকার রিয়েল লাইফের জন্য আমরা মাইট্রাল স্টেনোসিস পাই, এবং এই সমস্ত পেশেন্টদের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থাকলে এমন কিছু পাই যেটা তুমি মিস করলে চলবে না। তো
তোমার এক্সামিনেশন মধ্যে কি বাদ পড়েছে? তুমি কি আর কিছু দেখতে চাও? আমাকে বলো, ঠিক আছে, what are the importance of looking at the peripheral pulses? Sir, peripheral pulse. Sir, আবার একটু কোশ্চেনটা করেন। What is the importance of looking at the peripheral pulses in this patient, your patient? Peripheral pulses, স্যার, রেট হবে ইরেগুলারলি ইরেগুলার। না, এটা তো বলা হচ্ছে, radially- মেশকাত স্যার যেটা বলেছেন যে এই পেশেন্টের, শোনো মেশকাত স্যারের প্রশ্নটা বোঝার চেষ্টা করো। স্যার বলছেন যে এই পেশেন্টের অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে, মার্টার ইনস্ট্যান্স আছে। রিয়েল লাইফে, এক্সামিনেশন না, রিয়েল লাইফে তুমি ইমার্জেন্সিতে আছো, এখন তুমি পেরিফেরাল, স্যার তোমাকে টিপও দিয়ে দিয়েছে যে পেরিফেরাল পালস দেখতে হবে। কেন দেখতে হবে পেরিফেরাল পালস? Sir, as the patient is having atrial fibrillation, there might be like atrial thrombus and which cause thromboembolism and ischemic limb. So I have to check for the peripheral pulses. Okay. কখনো কখনো আমাদের এক্সামিনারদের দোষ থাকে জানো প্রশ্ন করতে, তোমরা জানো কিন্তু আমরা বের করতে পারি না, মানে at a times we are at fault. এটাই আর কি। তখন অনেক এই প্রশ্নের উত্তরটা আসলে প্রথমেই কিন্তু তখন জানা উচিত ছিল যে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশনের একটা কমনেস্ট কমপ্লিকেশন হচ্ছে থ্রম্বোএম্বলিক ম্যানিফেস্টেশন, তাই না? সেটাই স্যার প্রথম থেকে বলছেন যে এই পেশেন্টে তুমি আর কি দেখতে হবে, তারপর বলছে রিয়েল লাইফে, যাতে আরো বেশি হয়। সুতরাং এটা ইম্পর্টেন্ট যে পেশেন্ট উইথ অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন থ্রম্বোএম্বলিক ম্যানিফেস্টেশন হতে পারে। সুতরাং এনি থ্রম্বোএম্বলিক অলরেডি হয়ে গেছে কিনা, লিমসে হোক বা হতে পারে প্যারালাইসিস হিস্ট্রি নিতে পারো যে তার আপনার কখনো সিভিডি হিস্ট্রি আছে কিনা, টিআই হিস্ট্রি আছে কিনা, রিলেটেড কোনো কিছু আছে কিনা, এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আর কি। স্যার আমি সব স্টুডেন্টদের জন্য একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে। ও ফার্স্টে বললো যে পালস, পেরিফেরাল পালস 68, তখন সে বললো যে কন্ট্রোল ভেন্ট্রিকুলার রেট, আবার অসকালেট করে বললো যে ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার রেট। এটার মানিটা কি? এটা মানি, এটাকে কি বলে? পালসাস ডেফিসিট। তো যদি ওটা ধরেন 110, স্যার, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে 68, জি স্যার। পালসাস ডেফিসিট থাকলে কি ভালো, না এটার অর্থ কি? পালস ডেফিসিট বেশি হওয়ার অর্থ কি এএফ এর পেশেন্টের? পালসাস ডেফিসিট বেশি থাকার অর্থ হচ্ছে আমার ইনএফেক্টিভ অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন বেশি হচ্ছে, মানে তো আমার এটা ইন এ সেন্স খারাপ। রাইট। সো পালসাস ডেফিসিট ইম্পর্টেন্স হচ্ছে এটাই যে যত বেশি ডেফিসিট থাকবে আপনার ট্রিটমেন্ট তত ইনঅ্যাডিকুয়েট, এএফ এর ট্রিটমেন্ট অ্যাডিকুয়েট না। তো একটা এএফ এর পেশেন্টের পালস কম পেলে আমরা হ্যাপি না, আমরা হার্ট রেটও কম পেতে চাই, সমান সমান পেতে চাই অ্যাটলিস্ট। কিন্তু তুমি যেভাবে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার রেট বলছো, তুমি কি তো গণো নাই, গণছো কি? মনে হলো এটা একটা মুখস্থ জিনিস বলে ফেলছো। আমরা অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন বললে সাথে সাথে ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার বলে ফেলি, যেরকম সেরকম বলে ফেলছো। বাট ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইজ রিয়েল লাইফ। কেন তোমার এটা মনে হলো যে ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার? তুমি গণছো নাকি কেন মনে হচ্ছে বলো তো? এত ডেফিসিয়েন্সি থাকার কথা না, সত্যিকার অর্থে বলি কি, মানে এত থাকার কথা না, পালস ডেফিসিট এত থাকে না। And if you have got a pulse of 68 in the radial pulse, heart rate 100 এর বেশি, খুবই আনইউজুয়াল আর কি। কেন বললা ফার্স্ট ভেন্ট্রিকুলার রেট? এমনি মুখে বের হয়ে আসছে না তুমি মনে হয়েছে তোমার কাছে? বলো। আমরা কিন্তু তোমার ম্যাচিউরিটি দেখি সবসময়। তুমি মিস করতে পারো, অনেক কিছু না জানতে পারো, কিন্তু মানে ম্যাচিউরিটি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট আমরা রোগীটা আচ্ছা, এখানে প্রশ্ন ছিল একজন, কি যে প্রশ্ন করছিল, প্রশ্নটা ছিল যে পালসাস ডেফিসিট দেখতে গেলে কি যে প্রশ্ন ছিল, দেখো তো, দুইজন লাগবে কিনা এটা আমাদের জানতে চাইছে, এটাই বলছে যে 1 মিনিট নিচে নাও, একদম নিচে, ওই যে ঠিক আছে, জাস্ট কোয়েশ্চেন, ওরকম কোনো কোয়েশ্চেন নাই তো, অফ করে
করা যাবে না। So we would like to move on to sir to instruments. So this is our first instrument for the day. We want someone else to volunteer. Asif koi? Asif, আপনি তো ক্যাথ ল্যাবে যাচ্ছেন ইদানিং। আসসালামু আলাইকুম। কি অংশ আছে বলেন, এটা এই পার্ট আছে, এরপর কি ইউজ বলেন। এটা হচ্ছে ডায়ালেটর, এটা ভাস্কুলার অ্যাক্সেস, দিস দ্য সাইড ক্যানেল, এটা ইউজ হচ্ছে স্যার ভাস্কুলার অ্যাক্সেস in case of coronary intervention like coronary angiogram or PCI, or in case of any kind of access needed in case of coronary intervention, sir. Vascular access. See, vascular access for coronary. হ্যালো, আমার আইভি ইনফিউশন করতে পারি, আমি মাল্টিপল সাইড আর্ম দিয়ে আমি ইনজেকশন দিতে পারি, তো এগুলো বলবো না তুমি? তুমি শুধু ইন্টারভেনশন আর এনজিওগ্রাম ছেড়ে দিলে হবে? এটা বেসিক জিনিস। আমি এনি সর্টস অফ ভেইনে দিতে পারি, আর্টারি সব জায়গায় ইউজ করতে পারি এটা, এবং ওখানে যে করা যায় এখানে তাই করা যেতে পারে। এগুলো মাথায় রেখে কাজে কথা বলতে হবে। তুমি যত ভালো বলতে পারবে তত তোমার ইয়েতে তো ইমপ্রেশন তত বাড়বে। ঠিক আছে? পেরিকার্ডিয়াল টেম্পোনেটে কি রোল? একটা কত ইম্পর্টেন্ট কথা, পেরিকার্ডিয়াল ইউজ করা হয়। পেরিকার্ডিয়াল টেম্পোনেটে স্যার পেরিকার্ডিওসেন্টেসিস এর ক্ষেত্রে স্যার আমরা এটা ইউজ করতে পারি। সেক্ষেত্রে স্যার পরবর্তীতে স্যার আমরা ওই যে পিকটেল যে ক্যাথেটারটা স্যার এটার মাধ্যমে অ্যাক্সেস নিয়ে স্যার এটা রেখে আসবো স্যার পেরিকার্ডিয়াল স্পেসে স্যার। Have you seen any procedure which has utilized this? Yes sir. ওয়ার্ডে দেখছো নাকি ক্যাথ ল্যাবে নাকি ইকো ল্যাবে? ক্যাথ ল্যাবে দেখছি স্যার। ওকে, আমরা তখন কি করি আসিফ, শীটটা কি রেখে দিই না বের করে নিয়ে আসি? এটা রেখে দেই স্যার। শীটটা রেখে দিই, শিওর? আমরা যদি পিকটেল দেই পেরিকাল ক্যাভিটিতে, শীটটা বের করে স্যার পিকটেলটা রেখে আসি স্যার। হ্যাঁ গুড, এটা এগুলো জানতে হবে কারণ এগুলো প্র্যাকটিক্যাল জিনিস। স্যার বলছেন কি কোথায় দেখছো, ক্যাথ ল্যাবে দেখছো না ইয়েতে দেখছো? ক্যাথ ল্যাবে দেখছি। আমরা কি সিসিইউতে কি আমরা পিকটেল দেই? না, উচিত না দেওয়া। এটা কোন সময় দেওয়া হয়? You should Only under fluoroscopic guidance. হ্যাঁ, কারণ তুমি সরাসরি পেরিকাল ক্যাভিটিতে চলে যাচ্ছে। ঠিক আছে, এটা টেকনিকটা কি? এই যে টেকনিকটার নাম কি? যে টেকনিকে এটা প্রথম যে আবিষ্কার করেছিল? জানা নেই স্যার।
সেলডিঞ্জার টেকনিক। বলো নামটা বলো এখন। তো সেলডিঞ্জার টেকনিক স্যার। মানে একটা ইন্টারভেনশনের সময় ভাস্কুলার অ্যাক্সেস শীট ইউজ করার অ্যাডভান্টেজটা কি? আমি এটা ইউজ না করেও হয়তো পাংচার করে ক্যাথেটার নিলাম, এটা থাকলে সুবিধা কি আমার? এটা অ্যাক্সেস হচ্ছে স্যার ফার্স্ট অফ অল ভেসেলে যে অ্যাক্সেসটা আমি এনশিওর করলাম এটার মাধ্যমে বেশ কিছু জিনিস, বিশেষ করে স্যার ক্যাথেটার, গাইড ওয়্যার এগুলো পাস করতে পারবো। তারপর স্যার ইনজুরি প্রিভেন্ট করতে হেল্প করবে। আমি একটা সিকিউর ভাস্কুলার অ্যাক্সেস পাবো যেখানে কোনো ব্লিডিং হচ্ছে না। সিকিউর ভাস্কুলার অ্যাক্সেস রাখলাম, দেন আই ক্যান এক্সচেঞ্জ মাল্টিপল ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যাজ রিকোয়ার্ড। আমি পেসমেকার নিতে চাই বা ইয়ে নিতে চাই, সেটা করতে সাইড আর্ম দিয়ে আমরা ইন কেস অফ এমার্জেন্সি আমরা ইনজেকশন ইয়ে দিতে পারবো, ওয়াশ করতে পারবো। প্রেসার দেখি ফ্লাশ দিয়ে করতে জি স্যার, ফ্লাশ দিতে পারবো। আর কি ব্যবহার বলতো? পেশেন্টের ধরো একটা ইন্টারভেনশন করা হচ্ছে কিন্তু পেশেন্টের ভিতরে কোনো ক্যাথেটার নাই, শুধু শীতটাই আছে, এবং তখন এই শীতের একটা ব্যবহার আছে। আমরা থেমোডাইনামিক্স যদি জানতে চাই তখন এই শীতটা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি? সেন্ট্রাল প্রেসার মনিটরিং, আর্টেরিয়াল প্রেসার। সেন্ট্রাল আর্টেরিয়াল প্রেসার মনিটরিং স্যার। সেন্ট্রাল কেন বলতেছে? এই যে তোমরা এক্সেস শব্দ ব্যবহার করো, এখানে কি সেন্ট্রালের সাথে কানেক্টেড? না স্যার, মানে পেরিফেরাল আর্টেরিয়াল প্রেসার মনিটরিং। হ্যাঁ, এই শব্দগুলো বলার সময় খুব খেয়াল করবা, শব্দ বলবা না। আচ্ছা আসিফ, পেসিং করার জন্য মানে ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডির জন্য এই শীত ব্যবহার করা যায় কিনা, নাকি অন্যরকম কিছু লাগে? ভাস্কুলার অ্যাক্সেস আমি বুঝতে পারতেছি না কথা। ইলেকট্রোফিজিওলজিক্যাল স্টাডি করার জন্য কি এই ভাস্কুলার অ্যাক্সেস শীটই ব্যবহার করতে হয় নাকি অন্য কিছু ব্যবহার করা যায়? কি করার জন্য সরি স্যার? এটা দিয়ে করতে পারবা কিনা? স্যার আপনার কোশ্চেনটা বোঝা যাচ্ছে একটু আওয়াজটা বলেন। আপনি মানে ইকো হচ্ছে আপনার দিক থেকে, এখন বলেন স্যার। সরি এখন বন্ধ আছে, একটা ডিভাইস বন্ধ আছে, এখন বলেন, এখন মনে ক্লিয়ার হবে, আগে খোলা ছিল। আচ্ছা শেষ ইনস্ট্রুমেন্ট। আসিফ আরেকটা প্র্যাকটিক্যাল কোশ্চেন। ধরো আমি শীত তো দিলাম, আমার দেওয়ার কথা ভেইনে, এখন যদি আর্টারিতে চলে যায় তা আমি কিভাবে ডিফারেন্সিয়েট করব? বা উল্টো ভাইস ভার্সা হতে পারে, আমার দেওয়ার কথা আর্টারিতে, আমি গেলাম ভেইনে, সেক্ষেত্রে আমি এটা কনফার্ম করতে পারবো পারবো স্যার। কিভাবে? সেক্ষেত্রে ব্লাডের কালারটা স্যার গুড, ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ। সেকেন্ড হচ্ছে স্যার ইন কেস অফ আর্টারি যদি হয় সেক্ষেত্রে পালসেশনটা ফিল করবো আমি শীতের মধ্যে। আর হচ্ছে স্যার একটা কথা কিন্তু বলছিলেন মেশকাত স্যার, স্যার মানে ব্লাডের ফোর্সটা স্যার, মানে সাইড আর্ম দিয়ে আমরা কি দেখি? প্রেসারে আমরা মোট স্পিরিচুয়ালি দেখি, কালার তো দেখি, আর pressure- পাশাপাশি প্রেসারটা দেখি। প্রেসারটা মনিটর করতে পারি। ভেনাস প্রেসার থাকলে তো কম থাকবে কম থাকবে, আর আর্টারি প্রেসার তো অনেক হাই থাকবে। ঠিক আছে। একটা সিম্পল ভাস্কুলার অ্যাক্সেস দিয়ে কত রকম কোশ্চেন চলে যেতে পারে। এখানে তোমার পেরিকার্ডিয়াল যাবে, কোথায় আমরা নিডল দেই, কোন জায়গাটায় দেই, ওখানে কেন চুজ করি, ডিরেক্ট নিডলের ডিরেকশন কি রকম থাকে, মানে তুমি দেখছো কিনা বা নিজ হাতে করছো কিনা ওরা তখন ওরা বুঝে ফেলবে। শুধু দাঁড়ায় থাকে না, এগুলো নিজের হাতে প্র্যাকটিস করে। আমাদের কিন্তু অনেক পেশেন্ট আসে। একজন আসো, হ্যাঁ আসো একজন। নেক্সট ইনস্ট্রুমেন্ট কেউ ভলান্টিয়ার? রাহাত এক্সামিন নিয়ে আসেন। আসো রাত আসো, ভুল করলে শেখাবে বেশি। আসো আসো, ভয় পাওয়ার কিছু নাই, যত বেশি ভুল করবো তত বেশি শিখবা। Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahatul Kadir, examiner January 2021. Sir, this is diagnostic catheter of left Judkins type, which has 3 parts: proximal part, distal part, and the shaft. And proximal, it is 6 French in size. Proximal part has a plastic hub for the connection with the manifold, and the distal part is curved one, which has which is tapered from the distal end.
from the proximal end, it is tapered in the distal end. And it has 3 curvature and 3 arm. From the tip to the first curvature, it is first arm. From the primary curvature to secondary curvature, it is second arm. From the secondary curvature to the tertiary curvature, it is the third arm. এটা কত ফ্রেঞ্চ? The 6 French, it is. Can you translate French into millimeter? 1 French millimeter, sir. Translate French into millimeter. 2 millimeter, sir. 2 millimeter. আচ্ছা বলো তো 2 মিলিমিটার লুমেন নাকি বাইরের ডাইমেনশন? স্যার 2 মিলিমিটার বললা যে এটা যে বাইরে থেকে মাত্র 2 মিলিমিটার না লুমেন 2 মিলিমিটার? Yes, sir. This is the outer diameter of the French diagnostic catheter. Outer diameter. জুটকিন্সের সাইজ বলি, কোন কার্ভটা দেখে সাইজটা বলা? 3টা কার্ভ বলা, প্রাইমারি, সেকেন্ডারি, টারশিয়ারি। স্যার আমরা ডিটারমিন করে সাইজ অফ দ্য ক্যাথেটার। স্যার আমরা সেকেন্ড আর্মের লেন্থটা দেখে আমরা সাইজ ডিটেক্ট করি। What are the common sizes? What are the common sizes used? 4, sir. 3.5 3.5 কমন। এর আর দুটো বলো, আর দুটো কি আছে? 4 আছে স্যার। 3 আছে? না স্যার 3 নেই। 3.5 to 3 আছে, 3.5 আছে, 4 আছে, 4.5, 5 ও হয়। 5 পেশেন্টের অ্যাওরটিক ভালভ ডিজিজ আছে, ধরে নাও অ্যাওরটিক রিয়াজিটেশন আছে স্যার। তা আমি কি ধরনের সাইজের ক্যাথেটার নিব বলতে পারবা? জি স্যার, আমরা স্যার বড় সাইজের নিব, কারণ বড়। তার ডায়ালেটেড অ্যাওরটা আছে, এই জন্য বড় সাইজের নিব স্যার। গুড, ভেরি গুড। কিন্তু তুমি কমন সাইজ 4 বললা কেন? তোমাদের এত ইন্টারভেনশন হয়, কমনলি তো আমরা 4 ব্যবহার করি না, তারপর 3 নাই এটাও বললা কেন? এত ক্যাথ হয় তোমাদের, ক্যাথ ল্যাবে তোমরা মনোযোগ দিয়ে সবকিছু দেখার চেষ্টা করবা। দেখছো কি বলছে যে এত ইন্টারভেনশন হয়, তুমি কি বললা যে 3 নাই আর কমনটা 4 বললা, মানে একদিন যদি আমাদের ক্যাথ ল্যাবে থাকে তাহলে বুঝতে পারতো যে কমনেস্ট কোনটা ইউজ করা 3.5। ঠিক আছে, এটাই বলছে, জানতে হবে, শুধু ঘোরাঘুরি করলে হবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, রাখো এটা। এখন নেক্সট ইনস্ট্রুমেন্টটা কি আছে? আচ্ছা আসো নুরুল আসেন। Assalamu alaikum. I am Dr. Nurul Islam, MD final part student, examinee July 2021. This is a 12 lead surface ECG showing 12 lead surface ECG showing MOVIT type 1 second degree AV block, in which progressive lengthening of PR interval followed by a missed beat, and atrial rate is around 100, and there is an old inframyocardial infarction. এটা ডেসক্রিপশন হলো ইসিজি যে সার্ভ করতে হবে সব বলতে হবে। এখানে ক্লিয়ার কাট স্টেরিওশন দেখা যাচ্ছে 2-3 AVF এ, তুমি বললা না 2-3 AVF এ স্টেরিওশন আছে, তাই না? ওল্ড নাকি এটা ওল্ড মনে হচ্ছে? ওল্ড এমআই কি বললা? ডাজ ইট লুক লাইক এ ওল্ড এমআই? There is QF in 2-3 ABF and ST elevation in the 2-3 ABF.
তো 2-3 ABF এ সলিউশন আছে, এটা বললেই তো অনেক কিছু মাথা ক্লু চলে আসে ইজিলি। ঠিক আছে, এবার থামো বাদশা স্যার, আপনি একটুখানি ক্রিটিক্যালি মানে ক্রিটিক্যালি সমালোচনা করেন ওর। আসলে ও যা বলছে। তোমার তো এই পেশেন্টের জন্য কোনটা বেশি জরুরি ছিল? পেশেন্টের কোন জিনিসটা অ্যাটেনশন সবচেয়ে বেশি দেওয়া দরকার ছিল? এসটি এলিভেশন কোনটা? ST elevation. রিদমটার কি কোনো আদৌ কোনো তাৎপর্য আছে এই পেশেন্টের? এই রিদমটা যেটা তুমি বলছো ডায়াগনোসিস, কাজে ওইটা যদি মিস করতে কিছু আসতে যেত না পেশেন্টে, তাই না? কিন্তু যদি এমআই মিস করতে তাহলে তো সমস্যা। আচ্ছা বলো তো এই পেশেন্টে আর কিছু আছে কিনা? কিউএফ দেখতে পাও কিনা আর কোথাও 2-3 ABF ছাড়া? আর কিছু আছে কিনা এটা বলো। সব দিকে তোমার চোখ থাকতে হবে। So no other QF, 2-3 ABF only. আর আর কিছু আছে কিনা? ST depression in 1 and ABLS. 1 ABL, B1, B2, B3 with upright QF. এটাও কিন্তু বলতে হবে। সাধারণত আগে রেসিপ্রোকাল চেঞ্জ বলতে, এখন বলে হলো যে এটা ইসচেমিয়া, অ্যাসোসিয়েটেড ইসচেমিয়া। এবং অ্যাবসেন্স অফ কিউএফ কিন্তু তোমার ডিনোট করে যে হয়তো ইনকমপ্লিট লেফট বান্ডিল বার্ন ব্লক থাকতে পারে। এটা না বললেও চলে, তোমার খেয়াল করা ভালো। এখন তুমি আমাকে বলো যে এই পেশেন্টকে তুমি যে অ্যারিথমিয়ার জন্য কি করবা? যে অ্যারিথমিয়াটা তুমি পাইছো সেটার জন্য কি করতে চাও? If patient is hemodynamically stable, then just management of ST elevation and we'll keep patient on monitoring, continuous monitoring. মনে করো পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার 80/60, ইনফেরিয়র এমআই তে এরকম থাকেই। কেমনে করে জানবো তুমি হিমোডাইনামিক্যালি স্টেবল কি স্টেবল না? By clinical examination of the patient, if patient is well oriented and periphery ঠিক is আছে, normal, ধরো ক্লিনিক্যালি আনস্টেবল, তাহলে কি করতে চাও? we will give some fluid for fluid challenge and observe the response of the patient to the fluid challenge. If getting improved, then we will continue on monitoring. তার আগে কোনো ইসিজি করবা, কোনো স্পেসিফিক ইসিজি? Posterior is equal to 7, 8, 9. And নাকি অন্য কিছু? B4R to check the RB infection and posterior infection. পোস্টেরিয়রলি দেখে তো পোস্টেরিয়র ইনফেকশন দেখার জন্য, আরবি ইনফেকশন দেখার জন্য কিভাবে দেখে দিন? Right sided ECG. সবগুলো রাইট সাইডে দিতে হয়। B3 or 4 for the patient hypotension primary key, maybe RV infection, most commonly RV likely. কাজে আমাকে প্রথম আরবি ইনফেকশনটা অ্যাক্সেপ্ট করতে হবে। পোস্টেরিয়র এক্সটেনশনের জন্য কিন্তু পেশেন্ট হাইপারটেনশন যাবে না। আইটা কি এখানে তোমার কি মনে হয় এটা মোভিস্টাই 1 তুমি বললা? তো উইংকে বেকিং আছে, তুমি দেখো ভালো করে। if you're checking first complex, second complex, third P is missed. তোমার রিদম স্ট্রিপ দেওয়া আছে এখানে, কাজে তুমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড বলে লাভ নেই, অনেক বড় স্ট্রিপ দেওয়া আছে এখানে। পিআর ইন্টারভেল দেখো, তুমি বলো গ্রাজুয়াল প্রোগ্রেশন, এখানে গ্রাজুয়াল প্রোগ্রেশন আছে পিআর ইন্টারভেল মনে হয় কি? I feel like it's gradual progression. আছে? আমি আমার মনে হচ্ছে না, আমি আজকানে হ্যাঁ আজকানে এটা looks like a Venka Wakana. আচ্ছা অ্যারো দাও তো এটা হ্যাঁ এটা ওয়েন্টি ব্যাক, হ্যাঁ ঠিক আছে মবি ঠিকই আছে এটা। দূরে থেকে উইঙ্কি ব্যাক কি এটা? আচ্ছা এটা এই দেখি বলা যাবে যে there is possibility of posterior involvement. Okay, possibility there is in B1 R is not tall, but in B2 R and S is almost 1:1, and there is ST depression and upright QF, which is a features of posterior infarction. But The possibility to confirm this, we need to go করতে for গেলে the আমাদের কি করতে হবে? 7, 8, and 9. 8 আর 9 8 আর 9 কোন জায়গায় নেয়? The same plane in the posterior axillary line, mid scapular line, and spinal. নাইনটা কোথায় দেয় বলো? 9 in the transverse, same level in the over the spine.
transverse of the vertebral line. Over the spine, the paraspinal area. Paraspinal. Thank you. বলেন ইসিজি তো আরো ভলান্টিয়ার থাকার কথা at least. ফয়সাল আসেন। Assalamu alaikum. So I'm Dr. Mohammad Wasik Faisal, MD, final part student, examiner of July 2021. This is a 12 lead surface ECG showing atrial rate is about 100 beats per minute and ventricular rate is about 40 beats per minute. There is a PP interval is regular and RR interval is regular. And there is no relation between POF and ROF. So my diagnosis is complete heart block. স্যার ও তো এখন তো ভার্চুয়ালি রিড করতেছে, কাজে ও কি এভাবে পিপি আর আর ইন্টারভ্যাল ফিক্সড, তোমার এটা কি বলা ঠিক হবে? এপিয়ার্স টু বি ফিক্সড এটা বলতে পারো, তাই না? আর এবি ডিসিশন বলছো, এবি ডিসিশন বলবো না, বলছো এবি ডিসিশন বলছো। টার্মটা হচ্ছে কি নো রিলেশন বিটুইন পিআর আর তাহলে পিআর ভ্যারিয়েবল, এটা মানে এখানে অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকল বিট ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, কার উপরে কার কোনো কন্ট্রোল নাই। হ্যাঁ, ওই এই ভেন্ট্রিকলের যে কমপ্লেক্স এটা কিন্তু এই পি এর কমপ্লেক্স না। No, there's no relation. নো রিলেশন উইথ দি অ্যাট্রিয়াল ভেন্ট্রিকল। এটা তুমি কি বলতে পারো ইসিজি কমপ্লেক্স দেখে তার এটা ব্লকটা কোন লেভেলে, সুপ্রাহিজিয়ান বা ইনফ্রাহিজিয়ান বলা যাবে? ডিফিকাল্ট হওয়ার জন্য কমপ্লিট পর্যন্ত বলেছে যথেষ্ট। এই পেশেন্ট কিভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে আপনার কাছে বলেন তো? তুমি এগুলো আরো ভালো নাম্বার দেওয়ার জন্য তোমাকে পরে কোশ্চেন, বা কার প্রগনোসিস কেমন, ইনফ্রাহিজিয়ান বা সুপ্রাহিজিয়ান কার প্রগনোসিস কেমন? So maybe it is infrahizian. Can suprahizian? Sir, ইনফ্রাহিজিয়ান মানে কি? sir, he's খারাপ, going to- কিউএস করে আরো ওয়াইড হয়। সুপ্রাহিজিয়ানে সাধারণত অনেক সময় ইয়ে করতে পারে। ম্যানেজমেন্ট কি দিবা? Sir, বয়স কত? sir, before management, I want the proper history, the symptoms. আর কিছু আছে না? হ্যাঁ, সাথে আর কোনো চেঞ্জ আছে? Sir, there is a right axis deviation. এটা রাইট এক্সিডিভিশন বললা কেন তুমি? রাইট এক্সিডিভিশন এগুলোতে এখানে অ্যাক্সিস নাই বলে তুমি এখন ইয়ে দেখো, এন্ট্রিয়াল লিড গুলো দেখো কিছু আছে? Sir, ধরো এই পেশেন্টের এজ যদি 60-50 অনওয়ার্ড হয়, তাহলে তার কি কনকমিটেন্ট কোনো ডিজিজ থাকতে পারে এর সাথে? coronary artery disease থাকতে পারে। থাকতে পারে। আমরা এই জন্য কি করি, কম্পিউটার ব্লক রোগী আসলে পেসমেকার করতে গেলে সবার আগে আমরা এনজিওগ্রাম করি, তার থাকার সম্ভাবনা আছে? আছে স্যার, T inversion হুম, in precordial leads. নমস্কার স্যার, প্লিজ কমেন্ট। হ্যাঁ, তুমি কি আর
কোনো চেম্বার এনলার্জমেন্টের কোনো ফিচার পাও এখানটায়? There's right ventricular hypertrophy feature of this right ventricular hypertrophy as there's tall arrive in V1, V2. কত টল হলে টল বলি আমরা? V1 এ কত হলে পরে এটাকে টল বলি? So more than RF is more than SOF. RS ratio will be more than 1. এমন কোয়ান্টিটি বলো, আর ওয়েভ কত মিলিমিটার হলে পরে এটাকে আমরা টল বলি? So more than 7 millimeter. 7 মিলিমিটার কি আছে V1 এ? So portionটা একটু কাটা বুঝা যাচ্ছে না। কাটা না আসলে। এছাড়াও রাইট এক্সিস ডেভিয়েশন নাই, এস ওয়েভ নাই V5 V6 এ, কোনো ফিচারই পাও নাই রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি। এসটি ডিপ্রেশন কোথায় আছে বলতো? কোথায় এসটি ডিপ্রেশন টি ইনভার্সন আছে? So lead V4, V5, V6. এবার বলো তো লেফট অ্যাক্টিয়াল এনলার্জমেন্টের ফিচার পাও কিনা? These are the feature of left atrial enlargement. POF is less than 5 days. সাধারণত জিজ্ঞেস করা হয় যে কমপ্লিট হার্ট ব্লকের কজ কি কি, এরকম ইসিজি পেলে তুমি কি কজগুলো বলতে পারবা? So coronary artery disease. তারপর degenerative cause, 6 sinus syndrome. 6 সাইনাসে কমপ্লিট হার্ট ব্লক কেন? 6 সাইনাসে কমপ্লিট হার্ট ব্লক কেন হইতে পারে ব্যাখ্যা বলতে হবে তোমাকে। তুমি কি টেম্পোরারি পেসমেকার করছো? এই পেশেন্টে ধরো যদি তুমি রাত্রেবেলা রিসিভ করো ডিউটি থাকা অবস্থায়, কি করবা? পেশেন্ট যদি রিপিটেড সিনকোপ নিয়ে আসে কি করবা? তো যদি সিম্পটম সাজেস্ট থাকে তাহলে স্যার আমরা টেম্পোরারি পেসমেকার করব। টেম্পোরারি পেসমেকার করবা। কি কি মানে কয়টা করছে টিপিএম? এবং তোমার কি কি পেশেন্টের টিপিএম করছে? মানে পেশেন্ট কি কি ডায়াগনোসিস নিয়ে আসছিল তাদেরকে তুমি টিপিএম করছো? এটা জিজ্ঞেস করে খুব পরীক্ষায়। So complete heart block যদি থাকে, severe bradycardia with symptom যদি থাকে, না তা তো করলাই, কিন্তু কি কারণ নিয়ে কমপ্লিট হার্ট ব্লক হয়েছে? একটা বলছো ইসচেমিক, এমআই সেটিং এ হয় তাই তো? এমআই সেটিং এ পাই আমরা, ডিজেনারেটিভ পাই। আর কোনো কজ কমপ্লিট হার্ট ব্লকের? আর কোনো কজ আছে? মনে করো 23 বছরে একটা মেয়ে হয়েছে। টেস্ট পাঠানো হয়, কি কি টেস্ট পাঠানো হয় কমপ্লিট হার্ট ব্লকে? বায়োকেমিস্ট্রি পাঠানো হয় কমপ্লিট হার্ট ব্লক পেশেন্টে? স্যার কার্ডিয়াক এনজাইম গ্রুপ পাঠানো হচ্ছে। ওই তো এমআই হলে এছাড়া পটাশিয়াম ইলেকট্রোলাইট তাহলে ইলেকট্রাইট করতে হবে। ধরো এই মহিলার 23 বছর বয়স, কি হইতে পারে? ফিমেল, 23 ইয়ার্স ওল্ড। সবগুলো কারণ তো জানা লাগবে তোমাকে। 23 বছর একটা মহিলা আসলে তখন তো তুমি ইসচেমিয়া চিন্তা করতে পারবে না, ডিজেনারেটিভও চিন্তা করতে পারবে না। ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সটা চিন্তা করব। ঠিক আছে, ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সও পাও না। সব কারণ জানতে হয়, কমপ্লিট হার্ট ব্লকের সব কারণ জানবে না, না হলে তো তুমি ট্রিট করতে পারবে না। ভালো মতো জানিয়ে নিতে হবে তোমাকে। এটা তো একদম একটা পাল্টা বলে দিতে হবে, কমনেস্ট কজ কোনগুলি, তারপর কোনটা, তারপর কোনটা, তারপর কোনটা। এবার থেমে থেমে বললে তো মানে এক্সামিনারটা বিরক্ত হবে, তাই না? কমপ্লিট হার্ট ব্লক ইজ ওয়ান অফ দ্য কমনেস্ট, আমরা খুব কমনলি পাই আমাদের হাসপাতালে। যখন এগুলো কারণগুলো খুব দ্রুত জানতে হবে। কোন কোন এমআই তে কমন ইনফ্লুয়েমাইতে, আচ্ছা কোনটা বেশি ডেঞ্জার, কোন হুইচ এমআই সাথে থাকলে আমরা ইট ইজ মোর ডেঞ্জারাস? ইনফ্লুয়েমার সাথে কমপ্লিট হার্ট ব্লক না এন্ট্রিএমআই সাথে কমপ্লিট হার্ট ব্লক, হুইচ ইজ মোর ইন্ডিকেশন অফ মোর সিভিয়ার ডিজিজ? হ্যাঁ, এন্ট্রিএমআই। ওয়াই? স্যার এখানে স্যার যেহেতু এন্ট্রিএমআই স্যার অলরেডি স্যার লেফট সাইডে লেফট আর্টারি করে যাচ্ছে, সাথে যেহেতু আমার এভি ব্লক যাচ্ছে, এভি ব্লক মোস্টলি সাপ্লাইড বাই পিডিএ পোস্টার ডিসেন্ডিং আর্টারি, সো দেয়ার মে বি লেশন ইন রাইট coronary artery. এক্সটেন্সিভ ইনভলভমেন্ট, মানে একটা এক্সটেন্সিভ ইনভলভমেন্টের একটা ইন্ডিকেশন। আরো একটা কারণ আছে, সেটা হলো ফার্স্ট পারফোরেটর ব্রাঞ্চ, যেটা ইট সাপ্লাইজ দ্য এভি নোড। যখন ইনফেরিয়র এমআই হয়, ইনভলভমেন্ট অফ দ্য আরসিএ হয়, তো তখন তোমার
মানে সুপ্রাহিজাল পোর্শনটা এসে হলেও পারফোরেটর ব্রাঞ্চ থাকার জন্য ওইটা কম্পেনসেট করে। সাধারণত ইনফিরিয়র এমআইটা কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকলে সেটা পারসিস্ট করে না, কিন্তু যখন ইন্টেরিয়র এমআই হয় তখন ধরে নেওয়া হয় যে কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকলে পারফোরেটর ফার্স্ট সেপ্টাল পারফোরেটর ব্রাঞ্চটাও ইনভলভ, তখন আর কম্পেনসেট করার কিছু থাকে না। এই ড্যামেজটা খুব এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ ইন্ডিকেটস মোস্ট এক্সটেন্সিভ এন্ট্রি এমআই অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লক ইন্ডিকেটস এক্সটেন্সিভ ড্যামেজ এবং এলইডি প্রক্সিমাল অক্লুশন ধরে নেয় তখন, তার মানে মোর মায়োকার্ডিয়াম এখন জিপার্ডি, আর এগুলো রিভার্ট হওয়ার চান্স খুব কম থাকে। সাধারণত এন্ট্রি এমআই সেটিং এ যদি কমপ্লিট হার্ট ব্লক নিয়ে আসে তার ইনভেরিয়েবলি পেসমেকার লাগে, আর অন দ্য আদার হ্যান্ড যদি ইনফ্রি এমআই নিয়ে আসে সেখানে অলমোস্ট 80 to 90% কিন্তু একবার রিভার্ট করে যায়। তোমরা সিতে যারা ডিউটি করে দেখতেছো ইনফ্রি এমআই সেটিং আমাদের সাধারণত পেসমেকার লাগে না, ইনিশিয়ালি হয়তো টেম্পোরারি সাপোর্ট লাগে, বাট আমাদের কখনোই পার্মানেন্ট পেসমেকার ইউজুয়ালি দিতে হয় না। রেয়ারলি যদি বয়স খুব এলডারলি পেশেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগে, আদারওয়াইজ ইনফ্রি এমআই সেটিং এ সাধারণত পেসমেকার ইউজুয়ালি লাগে না। Thank you, sir. আমার প্রথম কার্ডিয়াক কেয়ারের হাতে খুবই মেশকা স্যারের হাতে, আমি তখন মহিবুল্লাহ স্যারের ইউনিটের প্লেসমেন্ট, মেশকা স্যার এমডি পাস করার পরে মহিবুল্লাহ স্যার ইউনিটে কাজ করতেছিলেন এবং সে সম্ভবত এএসডি পেশেন্ট ছিল, তাই না স্যার? পুরনো বিল্ডিং এ স্যার চেস্টে চান্স পাইছিল তো তখন, কিন্তু ওর মন খুব খারাপ ছিল যে কার্ডিওলজি বাদ দিয়ে যাবা। এমডি চেস্ট এমডি অ্যাডমিশন টেস্টে চান্স পাইনি তখন, সরি এমডি কার্ডিওলজি চান্স পাইনি এই বছর, পরের বছর যে চান্স পেয়েছি। তখন আমি বললাম যে ঠিক আছে যাওয়ার আগে ক্যাট করার পর তুমি সিদ্ধান্ত নিলে যে না কার্ডিওলজি ছেড়ে যাবো না। Sir, X-ray chest, posterior anterior view, showing heart is enlarged in transverse diameter, and straightening of the left border of the heart, and pulmonary conus is full, and right side double border of the right side is present, and the right side pulmonary vessel is dilated, and the lung field is oligamic. ইলসাস্টেন অ্যাপেক্স বিটার পিএস এর মতো হয়ে গেল, সব মিলাই ফেললেন তো। তোমার এই যে ইয়ে দেখো না, এই যে আরো কত ফাইন্ডিংস আছে তো তোমার, হ্যাঁ রাইট সাইডে রাইট লাংস দেখো নিচের দিকে কত লোয়ার জোনে নন হোমোজেনিয়াস অপাসিটি, তারপরে তুমি একটা ডাবল বর্ডার কি আদৌ আসছে, তারপরে এই যে দেখো পালমোনারি আর্টারিটা কত বড় দেখো, ইনভার্টেড কমা মতো একদম টিপিক্যাল, ডাবল বর্ডার তো নাই। ডাবল বর্ডার দেখাইতে বলো তাইলে ডাবল বর্ডার একটু দেখো। ডাবল বর্ডার পালমোনারি আর্টারিটা কত বড় দেখছো? Dilated, sir. Pulmonary dilated. Right sided pulmonary artery is more than the size of the trachea, and the lower side of the lungs is inhomogeneous opacity is present, and cardiophrenic and costophrenic angle is clear. অ্যাপেক্সটা কি ধরনের অ্যাপেক্স এটা? Sir, LV type. LV type apex mona. So multiple valvular heart disease with pulmonary hypertension. তুমি প্রথম করো তো এক্সট্রাটা একদম ফ্রেশ পরিষ্কার ভাবে বলবা, ডেসক্রাইব করো, যেটা অবভিয়াস ফাইন্ডিং সেটা বলবা, নতুন করে কোনো ফাইন্ডিং বানাবা না, বানালে সেটা দেখাতে হবে তোমাকে।
প্রথম থেকে ডেসক্রাইব করো তাহলে ঠিক হবে মনে হয়। Sir, X-ray chest posterior anterior view showing heart is enlarged in transverse diameter, which is LV type apex, and pulmonary conus is full, and pulmonary vessel right sided main pulmonary artery is dilated, which is more than the diameter of the trachea, and the lower zone of the both lung fields is inhomogeneous opacity is present, and postophrenic and chondrophrenic angle is clear, and lung field is oligemic. কি হইতে পারে তাহলে? So, multiple valvular heart disease. I have some differential diagnosis, sir. Multiple valvular heart disease, and maybe case of shunt anomaly with pulmonary hypertension. অলিগেমিক লাংকে ব্যাখ্যা করবা কিভাবে? যে দুইটা ডায়াগনোসিস বলছো, জি স্যার। অলিগেমিক লাং ফিল্ডকে ব্যাখ্যা করবা কিভাবে? স্যার এটা প্লেথরিক হইতে পারে স্যার, প্লেথরিক ইন কেস অফ শান্ট না তুমি অলিগেমিক লাং বলছো তো, আবার প্লেথরিকে চলে আস না কেন? পেরিফেরাল সেন্ট্রাল রেশিও কোডটা অলিগেমিকে কি রকম হয়, ইয়েতে কি হয়, রেশিও কি রকম থাকে? তুমি যা দেখছো শুধু তাই বলো, বুঝছো? বলো বাড়াই অ্যাডভান্স একবার একই এক্সরে তো অলিগেমিক কি হতে পারে না, তাই না? কোনটাই জানো না তাইলে, অলিগেমি জানো না, প্লেথরিকে জানো না, তাহলে তোমার ইমপ্রেশনটা আরো খারাপ হবে। তো অলিগেমিক মনে মনে So এটা কার্ডিওমেগালি আছে, এখন এটা কি এখন আচ্ছা তুমি কি ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ দ্য লাং ফিল্ড ডেসক্রিপশন अगेन? ওকে আগে অলিগেমিক মনে হচ্ছিল, এখন প্লেথরিক মনে হচ্ছে, এরকম কিছু? স্যার এখন প্লেথরিক মনে বড় এখানে কি হাইপারলুসেড মনে হয় না স্যার? বেশি কালো মনে হচ্ছে না? এটা এক্সপোজারের জন্য হতে পারে অথবা কিন্তু অনেক অলিগেমিক পলি বা প্লেথরিক কোটাই তো এখানে আসার কথা না, আমি আমার যত মনে হচ্ছে, আমার পারসেপশন অনুযায়ী। লাং নিয়ে কমেন্ট না করলে করব আমরা মনে হয়, আমাদেরকে বললে আমিও বলতে পারবো না ঠিক মতো সম্পর্কে। এক্সপোজারটা ঠিক নাই, খুব সম্ভব এক্সপোজারটা সমস্যা, যেটা মিলানো যাবে না সেটা সম্পর্কে চুপ করে থাকা ভালো। পরে যদি জিজ্ঞেস করে স্যাররা তখন না হয় বলা যায়। সবসময় আসলে জিনিস টিপিক্যাল থাকে না, সে সমস্ত ক্ষেত্রে যেহেতু মিলানো যাচ্ছে না, লাং ফিল্ড সম্পর্কে না বলাই ভালো। যদিও তুমি অলিগেমিক তোমার মনে হয় এটা দোষের কিছু না, কারণ অলিগেমিকের মতো মনে হয় এক্সপোজারের জন্য হতে পারে। এরকম হয় সবসময়, এক্সরেতে অনেক সময় দেখা যায় যে যেটা হয়তো তোমার এক্সামিনাররাও জানে না, কিন্তু সেটা তুমি যদি অমিট করো সেটা নিয়ে হয়তো তারা বাড়াবাড়ি করবে না। কিন্তু অবভিয়াসলি এখানে আমরা দেখতেছি যে কার্ডিওমেগালি উইথ লেফট ভেন্ট্রিকুলার প্রিডমিনেন্ট টাইপ অফ একটা এপেক্স, তাই না? যেটার সাথে অলিগেমিক লাং মিলানো খুবই কঠিন হবে। যদি আমরা এটা একটু গ্লোবুলার হার্ট পাইতাম তাহলে পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন দিয়ে হয়তো সিভিয়ার পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন দিয়ে মিলানো যেত, কিন্তু পালমোনারি আর্টারি প্রমিনেন্ট ক্লিয়ারলি লেফট ভেন্ট্রিকুলার টাইপ একটা এপেক্স, এই পেশেন্টকে আমরা তাহলে লাং সম্পর্কে কোনো কমেন্ট করবো না। লাং ফিল অ্যাপিয়ার্স টু বি নরমাল, কিংবা চুপ করে থাকাই ভালো আমার মনে হয়। এটা আমি হলে তাই করতাম আর কি। এখন ইকোর জন্য কেউ আসো, রাহাত দাঁড়াইছে, ঠিক আছে করে দে। Assalamu alaikum. I'm Dr. Rahat, MD, thesis for student, examined in January 2021. This is four view of the echo 2D guided echocardiography
in upper left panel, which shows the left parasternal view, showing there is hockey stick appearance of the anterior mitral leaflet and thickening of the posterior mitral leaflet, and there is diastolic doming of the AML, and left atrium is enlarged. There is also thickening of the aortic valve leaflet. On left lower panel, in the parasternal short axis view at the একটা মিনিট, আমি একটু তোমাকে একটু দাঁড়া। তুমি ডোমিংও বলতেছো, হকি স্টিকও বলতেছো, দুইটাই কি সম্ভব একসাথে, দুই রকম? স্যার বুঝিনি স্যার। বলতেছো এএমএল সম্পর্কে প্রথমে বললে হকি স্টিক, তারপর বললে ডমিং, দুইটা মরফোলজিক্যাল ডেসক্রিপশন বলতেছো। হকি স্টিক হলে হকি স্টিকের মতো হবে, ডোমিং হলে ডোমিং এর মতো হবে, দুইটা কি করে হয় একই সাথে? এটা হলো আমার প্রশ্ন। এর জন্যই তো হকিস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স হয়, ডোমিং ডোমিং এর জন্যই তো হকিস্টিক অ্যাপিয়ারেন্সটা হচ্ছে। ডায়াস্টোলিক ডোমিং অফ দ্য এমএল লিডস টু হকিস্টিক অ্যাপিয়ারেন্স। তাই, কিন্তু এইখানটা হলো ডোমিং। ডোমিং যদি একদম অ্যাপিকাল সেগমেন্টটা যদি শুধু এইখানটায় যদি বেন্ডিংটা হতো, তাহলে হকি স্টিকের মতো হতো আমার মনে হয়। মানে সমর্থক না, ডোমিংটা কি মাঝখানটায় ডোমের মতোই হয়, আর হকি স্টিকের অ্যাপিয়ারেন্সটা হকি স্টিকের মতোই হয়, শুধু এপিকাল পোর্শনটা বেন্ড থাকে। এটা আমার ইমপ্রেশন। On the left lower panel, parasternal short axis view at the mitral valve, tip of the mitral valve leaflet level, showing there is both commissure are fused and the thickening of the AML and PML, and the orifice size is 0.6 centimeter square, and also there is D-shaped appearance of the LV, and IVS is flattened. On the right upper panel, 2D-guided echocardiography showing left atrium is hugely enlarged. Left atrium is enlarged, and there is also thickening of the anterior mitral leaflet and posterior mitral leaflet. And on the right lower panel, color Doppler echo with spectral view in continuous mode echocardiography, showing there is around the mitral valve level, showing mitral valve gradient. There is mitral valve gradient is mean gradient is 32 millimeter of mercury, and pressure half time is 386 millisecond, and MVA by pressure half time show 0.6 centimeter square. Your final impression? Madam, my final impression, this is the severe, this is echocardiogram, different mode of echocardiography shows the severe mitral stenosis, which may be rheumatic in origin, and there is also associated aortic valve disease. আপার লেফটটা কি বললা, কি ভিউ আপার লেফট? Sir, parasternal long axis view, sir. তখন লং অ্যাক্সিস বলো নাই প্রথমে তুমি। ওখানে কি কি ফাইন্ডিং আছে? একটা তো বললো যে মাথার ভালভে ডোমিং আছে, আর কি আছে? Sir, thickening of the anterior mitral leaflet and posterior mitral leaflet thickening আছে, aortic valve thickening আছে স্যার, এবং স্যার লেফট অ্যাট্রিয়ামটা এনলার্জ আছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে টার্মটা থিকেনিং না বলে থিকেন বলা হবে। থিকেনিং বলতে সাধারণত আমরা বলমোশনের ক্ষেত্রে ইউজ করি, যেখানে ডায়াস্টোল থেকে সিস্টোলটা মানে থিকেনিংটা বেড়ে যায়, আর মাইট্রাল ভালভ লিফলেটের ক্ষেত্রে থিকেন। এএমএল টিপ এন্ড পি, এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে এএমএল টিপ এন্ড পিএমএল টিপ থিকেন, আর ডায়াস্টোলিক ডোমিং অফ এএমএল। আচ্ছা, লেফট লোয়ার জোনে তুমি বললা যে ডি শেপড এলভি। হোয়াই ডি শেপড এলভি? Sir, most probably this is pulmonary hypertension and RV dilated. That is why. তাহলে সিমিলার এই আরবি যে ডাইলেটেড, এটা কি আপার লেফটে দেখা যাচ্ছে না? কোথায় আরবি বলো তো? ও স্যার, জি স্যার, উপরে স্যার,
top portion is RV. হ্যাঁ, তাহলে ওখানেও তো বোঝা যাচ্ছে আরবিটা বড় বড় লাগছে, তাই না? নর্মালি তো এত বড় আরবি থাকে না। তাহলে এখানে ডিশে একই রোগীর তো 3টা, সুতরাং একই হবে। আপার রাইটে কি তুহিন ম্যাডাম আছেন নাকি এখানে? স্যার আপার তুহিন রাইট ম্যাডাম কি প্যানেলে আছেন আমাদের? না ম্যাডাম নাই। আচ্ছা, তুমি এইটা যে প্রেসার ওভারলোড বললা এখান থেকে, তাই না? শর্ট এক্সিস ভিউ থেকে। স্যার এটা ফ্রেমটা কি সিস্টোলিক না ডায়াস্টোলিক? স্যার স্যার বুঝতে পারিনি স্যার কোশ্চেনটা। ফ্রেমটা সিস্টোলিক ফ্রেম না ডায়াস্টোলিক ফ্রেম কখন নেওয়া হয়েছে ছবিটা? ডায়াস্টোলিক স্যার, ডায়াস্টোলিক। ডায়াস্টোলে যদি তোমার আইভি ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম যদি এসে থাকে তাহলে সেটা কি ভলিউম ওভারলোড না প্রেসার ওভারলোড? ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টামটা যদি লেফট ভেন্ট্রিকলের দিকে এসে থাকে, ইনক্লাইন থাকে ডিউরিং ডায়াস্টল, what it indicates? Right, Sir, I think this is volume overload. ভলিউম ওভারলোড না প্রেসার ওভারলোড? ভলিউম ওভারলোড। আচ্ছা, তুমি এটা ডি শেপ সাইনটা যেহেতু এটা ডায়াস্টলে পাচ্ছ, ভলিউম ওভারলোড। হাইপারটেনশন থাকতেই পারে এই পেশেন্টের, কিন্তু সাথে ডায়াস্টলিক ফ্রেমে যেহেতু পাচ্ছি আমরা, ভলিউম ওভারলোড আছে সেটাও বলতে পারবো, কারণ এই সমস্ত পেশেন্টের হয়তো ট্রাইকাসপিড রিগার্জিটেশন থাকে। এটা খেয়াল করা ভালো যে ডায়াস্টলে থাকলে হলো ডায়াস্টলিক ভলিউম ওভারলোড, আর যদি সিস্টোলে থাকে ডি শেপ তাহলে হলো প্রেসার ওভারলোড। এটা অবশ্যই একটু বেশি হয়ে যায় পরীক্ষার জন্য, কিন্তু তবু না, এটা একটু ঠিকই কোশ্চেন। মাইট্রাল ওপেনিং যখন আসছে তখন ডায়াস্টল, এটা জন্য ভলিউম ওভারলোডই বলতে হবে। এটা মানে ভালো মার্কস দেওয়ার জন্য তখন এই কোশ্চেনটা করা যায়। ভালো মার্কসের জন্য, হ্যাঁ, যখন সে অনেক কিছু পারবে তখন জিজ্ঞেস করতে হবে যেটা। হ্যাঁ ভালো মার্কসের জন্য। ট্রিটমেন্টের গাইডলাইন দিতে হলে আর কি কি দেখতে হবে এই পেশেন্টের? ম্যাডাম ট্রিটমেন্টের গাইডলাইন দেখলে আমার আরো এটা দেখে শুধু আমি ট্রিটমেন্টের গাইডলাইন দিতে স্যার, আমার আরো কালার ফ্লো দেখতে হবে যে এমআর আছে কিনা, আর স্যার অ্যাপেন্ডিকুলার ভিউ দেখে দেখতে হবে স্যার। হ্যাঁ স্যার, এমআর নাই স্যার পেশেন্টের। সো আরেকটা দেখতে হবে স্যার কোনো এলএ থ্রম্বাস আছে কিনা স্যার। অ্যাপেন্ডিকুলার ভিউতে আমার দেখতে হবে এলএ থ্রম্বাস আছে কিনা। কোন ভিউতে দেখে এলএ থ্রম্বাস ইউজুয়ালি? স্যার মডিফাইড শর্ট এক্সিস ভিউ এট দ্য লেভেল অফ গ্রেট আর ভেসেল। উইলকিন্স করে স্যার 4টা পার্ট আছে স্যার। ভালভের মরফোলজি কি বলে? পিটিএমসি করা যাবে এরকম মনে হয় তোমার? কোন ইমপ্রেশন দিতে পারো আমাদের মরফোলজি কেমন? স্যার আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার পিটিএমসি করা যাবে স্যার, কারণ বাই কমিশনাল ফিউশন আছে, পিটিএমসি করা যাবে স্যার। মানে কমিশন গুলো অত অবভিয়াস, মানে ক্যালসিয়াম ওরকম মনে হয় না। জি স্যার, ক্যালসিয়াম মানে করা যাওয়ার চান্স আছে। সাবভালভুলার চেঞ্জ অতটা বেশি না। হ্যাঁ সেটাই, এটা সাবভালভুলার এখানে দেখা হয়নি, সেজন্য আরো সাপোর্টিভ ভিউ লাগবে। আর এমআর শুধু একটা ভিউতে শুধু এখানে নাই বলে বলা যাবে না, বিভিন্ন ভিউতে থাকতে পারে, সেজন্য এমআরও এক্সক্লুড করে নিতে হবে। আর এলে অ্যাপেন্ডেজটা দেখা মাস্টের সম্ভব আছে কিনা, ওটা ভিউ দেখে। আর এখানে আরেকটা জিনিস, যেটা এমএস এর হেমোডাইনামিক সিগনিফিকেন্স বোঝার জন্য এলে এনলার্জমেন্ট ঠিক আছে, কিন্তু পিএসপিটা তো আমরা যেহেতু ডায়াস্টোলিক ভিউ এটা তো আমরা কনফার্ম হতে পারছি না, কিন্তু পিএসপিটা মেজার করে নিতে হবে। এটা কি এএফএ আছে নাকি দেখো তো, নাকি সাইনাসটিজমে আছে দেখা বোঝা যায়? হ্যাঁ একটু কেয়ারফুলি দেখতে হবে। দাও তো পেশেন্ট সাইনাসটিজমে আছে না ইসে আছে, এখানে তো ইসিজি না কিছু নাই, শুধু একটা জিনিস দেখে বলতে হবে তোমাকে। এটা হচ্ছে অনার্স মার্ক পাওয়ার জন্য। হ্যাঁ এটা ভালো মার্কস পাওয়ার জন্য। স্যার আমার কাছে মনে হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে স্যার। স্যার একটা লম্বা মানে স্পেকট্রাল ইয়েতে একটা শ্যাডো বেশি উপরে আর একটা শ্যাডো কম নিচে, আমরা জন্য হাইয়েস্ট মানে হাইয়েস্ট যেটা সেটা নিয়েছি স্যার। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কি এ ওয়েভ থাকে? স্যার ম্যাডাম অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন কি এ ওয়েভ থাকে? না, তাহলে এখানে সেটা কেয়ারফুলি, একদম কেয়ারফুলি রাখো, এটা ই এ দুটেই আছে। তুমি মাইনর ফিচারটাকে মেজর হিসেবে ধরছো। দেখো আর মানে স্পেকট্রাল ডিসপ্লের ইন্টারভেল গুলো কিন্তু রেগুলার, অলমোস্ট রেগুলার। তারপর ম্যাডাম তো বলছেন ই ওয়েভ আছে,
এটা এ ওয়েভ আছে কাজে এটা এরকম ভ্যারিয়েশন তো রেসপিরেশন হইতেই পারে। দেখো নিচের তিনটা মানে শেষের তিনটা হলো একরকম, প্রথম তিনটা একরকম, ডেফিনেটলি এটা একটা রেসপিরেটরি মানে রেসপিরেটরি ভ্যারিয়েশনের জন্য হয়েছে। আর সেখানে তুমি ট্র্যাপড হয়েছে। অ্যাট্রিয়াল ফিব্রিলেশন হলে প্রতিটা সমান মানে অসমান হইতো প্রতিটা জায়গায়, এরকম তিনটা তিনটা করে হতো না। তাহলে আমরা এখন প্রায় 2.5 ঘন্টা কি করলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ প্রফেসর মেশকাত আমাদের সাথে থাকার জন্য। আপনার কোনো কনক্লুডিং রিমার্কস থাকলে একটু বলেন। আর ইনশাআল্লাহ আপনাকে আমরা আবার 2 উইকস পরে এই দিনে একটু দাওয়াত দিলাম, আপনি আসলে খুবই আমরা খুশি হব। ভার্চুয়ালি 2 উইকস পরে। ম্যাডাম এটা তো আমার বিশাল সৌভাগ্য, আমি খুবই খুবই প্রিভিলেজড। না থ্যাংক ইউ। আপনার কোনো কনক্লুডিং কমেন্টস বা রিমার্কস থাকলে আমরা ওটার সঙ্গে কনক্লুড করতে চাই। জি ম্যাডাম, ওদের আগের থেকে এবার একটু বেটার মনে হলো। ও গুড, থ্যাংক ইউ কমেন্টের জন্য। প্রফেসর বদিউজ্জামান আপনার কনক্লুড। Any suggestion about the program? আপনি কি আর কোনো সাজেশন আছে প্রোগ্রামটাকে একটু ভালো করা, আরো আপনার কোনো সাজেশন আছে কিনা? Whether we can make it more interactive with everybody. কোনো সাজেশন থাকলে আমাদের দিতে পারেন আপনি। আমার মনে হয় ঠিকই আছে, তাই না? ওকে, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you very much. Okay, thank you. থ্যাংক ইউ।